Good morning, everybody. On behalf of the MS Swaminathan Research Foundation and the Coastal Resources and Fisheries Program, I warmly invite all the participants to MSS at 100 webinar series. And today, MSSRF, we've been celebrating the birth centenary of our founder, Professor MS Swaminathan, for the last year. So he's a global leader in agricultural science, food security, and sustainable development. And the year-long celebrations have basically highlighted his vision for sustainable and equitable growth, which we've been doing through national events, farmers and fishers meet, regional level discussions, workshops, exhibitions, and melas. So, as part of the centenary celebrations, we're hosting this webinar series with the support of the HCL Foundation, titled Celebrating Professor M.S. Swaminathan's Legacy in Fisheries and Coastal Resource Management. So today's topic is transforming coastal lives through scuba education. So it's my great pleasure to introduce today's guest speaker, Mr. Arvind Tarun Sri, who's the director of Dive Force Pro Scuba Dive Academy / Temple Adventures. So Sir comes with 18 plus years of experience in the scuba diving industry, and he's conducted numerous recreational and professional dive level dive training courses for individuals, organizations, and colleges. It was such an impressive and long list. And he's also collaborated with Alagappa University Oceanography and Coastal Area Studies and Marine Biology for scuba diving training from since 2018, and also with Madurai Kamaraj University and Satyabama University for the same since 2024. So while I was reading through his bio, it was also really amazing to see that he's swum from Sri Lanka to India twice. And the second time he did it with his 9.5-year-old daughter. And they're planning to do more of those adventures too. So it's really lovely to read about that. I'm really happy to have you present this session. I'll hand it over to you now, sir. Thanks for the nice introduction, Gayatri. Right. Good. Anyway, thank you so much for MS Swaminathan giving the wonderful opportunity, the title of Transforming Coastal Life Through Scuba Diving Education. So, நான் தமிழ்லயே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். I think hope everyone understand Tamil. So, I think let's start. So, uh, நிறைய இப்போ ஸ்கூபா டைவிங் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லையா? எங்கே பார்த்து நிறைய ஸ்கூபா டைவிங் பேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் ஸ்கூபா டைவிங் கற்றுக்கிட்டு கண்டிப்பாக எங்கிட்ட நீங்கள் வந்தாகணும் ஃபியூச்சரில் மேபி வேற எங்கன்னா வெளியில் போகலாம். பட் ஸ்டில் என்னை பற்றியான ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் காயத்ரி சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் நான் இதில் கொடுக்குறேன் என்னை பற்றி. தென் let's go. What is scuba diving? உங்க மனசுல என்னென்ன? I think we can interact now also, right, Gayatri? I can ask some questions in the middle. That's much Yes, better, right? absolutely. Yeah, sure. One second, it's not moving again. One second. So I think I already guys given my introduction. So this is my profile. So my name is Arvind Tarun Sri. I'm also director of Dive Force and Pro Scuba. I'm also first instructor from Tamil Nadu. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா பேடி மாஸ்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்ற ஒரு ரேட்டிங்கில் மொத்தம் இந்தியாவில் 6 பேர் இருக்காங்க. இப்போ ஐ திங்க் மோர் தென் 15 இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைமில் நான் சொல்கிறேன் ஐம் த ஒன். அண்ட் ஆல்சோ ஐம் த ஃபர்ஸ்ட் அடாப்டிவ் டைவர். ஸோ அடாப்டிவ் டைவ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் பீப்புள் அடாப்டிவ் சொல்லுவாங்க இல்லையா? கண்ணு தெரியாத நடக்க முடியாதுங்க பேராப்ளீஜிக்ஸ் குவாட்ரப்ளீஜிக்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஸ்கூபா டைவிங் கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்தியாவில் இப்போ வரைக்கும். அது எல்லாமே உங்களுக்கு இஎஃப்ஆர் சிபிஆர். ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்லி தராங்க. நான் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ட்ரைனராகவும் இருக்கேன். யூ கேன் ஃபைண்ட் மீ வெரி ஈஸிலி. தட்ஸ் மை நம்பர் 9003122231. நோட் டவுன். எப்போ வேணால் எனக்கு கால் பண்ணலாம். ஸோ இது என்னோட பேசிக் என்னோட பேக்ரவுண்ட். ஐம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் ஸ்விம்மர். ஆல்சோ ஐ பிளேட் வாலிபால் ஜூனியர் இந்தியா 1994-95 பேட்ச் வாலிபால் டீமில் இருந்திருக்கேன். ப்ளஸ் எம்எஸ்சி ஃபிட்னஸ் பிடிச்சிருக்கேன். ப்ளஸ் என்ஏஸ் இன் ஸ்விம்மிங் அண்ட் அக்வா தெரப்பி. அக்வா தெரப்பின்றது தண்ணிக்குள்ளே எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. எப்படி உங்களுக்கு போலியோ வந்துட்டாவோ இல்லை ஸ்ட்ரென்தனிங் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் எக்ஸசைஸ் தனியாக இருக்கும். அக்வா தெரப்பி முடிச்சிருக்கேன். ப்ளஸ் டைவிங் ப்ளஸ் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா ஸ்விம்மிங் காயத்ரி சொன்ன மாதிரி நான் பண்ணியிருக்கேன் 2 times. ப்ளஸ் ஐம் சர்டிஃபைட் பேராகிளைடர் அண்ட் சர்டிஃபைட் ஸ்கை டைவர். ஏன்னா டைவிங்கிறது எனக்கு வேலையாகி போயிடுச்சு. எல்லா நாளும் டைவிங் போட்டால் அது எனக்கு வேலை.
அப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு ஹாபி வேணும் இல்லையா? ஸோ ஐம் சர்டிஃபைட் பேராகிளைடிங். ஸோ ஒரு இயர்லி ட்வைஸ் நான் போயிட்டு ஃப்ளை பண்ணிட்டு வருவேன். இது அந்த டைம்ல என்ன பத்தியான வந்த ஒரு சின்ன சின்ன ஆர்டிகல்ஸ். இது நான் படிக்கும்போது, நான் டென்ஷன் படிக்கும்போது, அப்பா எங்க அப்பா இது கொடுத்து இது பண்றான்னாரு. கடைசியில பார்த்தா என்னை பத்தி நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் ஏன் இதுக்கு சொல்றேன்னா, the water, the ocean is not new to me. நான் நடுவுல வந்து என்டர் ஆகல. I'm doing the water for a very childhood. Right? ஸோ இது என்னோட இனிஷியேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா, டெம்பிள் அட்வென்ச்சர்ஸ் 2006 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். என்னோட முதல் டைவ் 1997 இன் ஆண்டமன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைவ். ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபீல்டை சூஸ் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கும் நீங்கள் நிறைய நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, நிறைய ரிலேட்டட் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறீங்க, இல்லை ஃபிஷர்மேனாக இருக்கலாம். பட் உங்களோட வாழ்வாதாரமும் சரி, உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலையும் சரி, கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றிட்டே வரணும் இல்லையா? கொஞ்சம் ஏதாவது புது புது விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு நம்ம போக முடியும். ஸோ நான் ஒரு வாலிபால் கோச்சாக இருக்கும்போது, என்னோட அப்பா கூட்டு போகும் முதல் ஸ்கூபா டைவிங். நீங்கள் எப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸாக ஃபர்ஸ்ட் டைவ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபீல் பண்ணி பார்ப்பீங்களோ, அதே மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபீல் இருந்தது. ஒரு ஸ்கூலாக கொண்டு வரணும் போது என்னோட ஆஸ்திரேலியன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராப் அண்ட் டேவ் அப்படின்ற 2 பேர் மீட் பண்ணும்போது மகாபலிபுரத்தில், அப்போ தான் எனக்கே ஐடியா ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸ்கூபா டைவிங் இந்த மாதிரி டீச்சிங்கும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தனியாக போய் படிச்சுட்டு வந்தேன். அந்த டைமில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கோவாலையும் அந்தமானில் மட்டும் 2 3 ஒரு 3 4 டைவ் சென்டர்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதனால் எனக்கு இன்ஸ்ட்ரக்டர் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியாவில் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் வெளியில் போயிட்டு தாய்லாண்டில் போயிட்டு என்னோட ரெக்ரேஷனல் இன்ஸ்ட்ரக்டர் முடிச்சுட்டு வந்தேன். ஃபிலிப்பைன்ஸில் டெக்னிக்கல் டைவிங் அப்படின்ற ஒரு லெவல் இருக்கும், ப்ளஸ் கேவ் டைவிங் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன். அதை பற்றி ஃபியூச்சரில் என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைஸில். ஸோ இது என்னோட செட்டப் நான் இனிஷியேட் பண்ணும்போது. ஸோ அந்த டைமில் என்னோட போட், என்னோட டீம், என்னோட ப்ரைவேட் ஹார்பரோட ஏரியல் வியூ. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்கூபா டைவிங்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ ஸ்கூபாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் இஸ் செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் அண்டர் வாட்டர் ப்ரீத்திங் apparatus. அதாவது நம்ம சுவாசிக்கும் உபகரணங்களை செயற்கையாக முதுகில் மாட்டிக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ளே போய் பல வேலைகளை நம்ம செய்யலாம். அது என்னென்ன வேலைன்றது நம்ம பொறுமையாக பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 33 பேர் இருக்கீங்க. யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம், ஸ்கூபா டைவிங்னா என்ன, எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அப்படிங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க. சார் ஸ்கூபா டைவிங்கிறது ஒரு ரெக்ரியேஷனல், அந்த பர்பஸ் பண்ணலாம், இல்லை படிப்பு, ஏதோ நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா நான் மட்டும் பேசினா யூஸ் இல்லை. யா கமான் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், யாரோ நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். I think I'll go first. ஓகே So apart from recreational, I know people use it for search and rescue. ஓகே. Uh, ஸோ ரெக்ரியேஷனல் இல்லாமல் சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ. அப்புறம் I'll let others answer. Maybe Sibi can answer. ஓகே, சிபி நீங்கள் சொல்லுங்க சிபி. ஓகே, தட்ஸ் ஓகே, நோ வரிஸ். ஹாய் சார். Hello, sir. ஹாய் சார், குட் மார்னிங். Good morning, sir. எஸ் சார். Sir, call from Karaikal, Union Territory of Puducherry, நைஸ் சார், சொல்லுங்க சார். seashore side, living from Karklacheri village, சரிங்க சார். Karaikal Harbor, near. சார் நீங்க சொல்லுங்க சார், ஸ்கூபா டைவிங்கிறது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? உங்க உங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஸ்கூபா டைவிங் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்? சார் எங்க ஊரு கடற்கரையில சார். சொல்லுங்க சார். இல்ல கொஞ்சம் தமிழ் தமிழ் தெரியுங்களா சார் உங்களுக்கு? சார் நீங்க தமிழ்லயே பேசுங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நீங்க இங்க வந்து டீடைல்டா பேசுறது கடைசியில வச்சுக்கலாம். என்னோட கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஸ்கூபா டைவிங்னா என்ன, அது எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படும், இதுதான் என்னோட கொஸ்டின். அந்த ஸ்கூபா டைவிங்னா கீழே அண்டர் கிரவுண்ட்ல வாட்டர் லைன்ல கீழே இருக்கிற அந்த கடற்பாசி பிளஸ் அது அதிநவீன உயிரினங்கள், நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள், நம்ம இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காத உயிரினங்கள். கரெக்ட். பிளஸ் அத எப்படி அவங்க போய் ஆராய்ந்து அத வந்து பொதுமக்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வர்றாங்கிறது அவங்க பெரிய சிரமமான ஒண்ணு விஷயம் சார். கண்டிப்பா. சோ நீங்க காயத்ரி சொன்ன மாதிரி சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூன்னு ஒன்று இருக்கு, ரெக்ரேஷனல் பர்பஸ் இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி அண்டர் வாட்டர் சயின்டிபிக் டைவிங் சொல்லலாம் நீங்க எடுத்துக்கிறது. ஸோ 3 சொல்லியிருக்கோம். ஸோ வேற என்னென்னலாம் இருக்கு?
டைவிங் எதுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றது நம்ம வரக்கூடிய அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கலாம். கோவிந்தராஜ் சார், நம்ம இது ரொம்ப டீடைல்டா கடைசியில வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அதுல நம்ம ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம் சார். சரிங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ சார். நன்றி நன்றி சார். ஸோ இப்போ ஒரு 3 பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த 3 மட்டும் கிடையாது. ஸ்கூபா டைவிங்ன்றது யார் யாருக்கெல்லாம் பயன்படுது, நான் யார் யாருக்கெல்லாம் சொல்லித்தரேன் அப்படின்றத பத்தி லைனா ஒன்று பார்க்கலாம். இது எப்படி நம்ம ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டிக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், கோஸ் கியர்ஸ்க்கு இருக்கிறதுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸ்கூபா டைவிங், நம்ம ஒன்று பார்க்கலாம். ஸோ நாங்க சொல்லித்தர சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேடி, ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் டைவிங் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ். ஸோ வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னா பேடி இஸ் வெரி ஃபேமஸ். பேடி மாதிரி எங்களுக்கு எஸ்எஸ்ஐ இருக்கு, நாவி இருக்கு, நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு. பேடி இஸ் லைக் ரொம்ப ஃபேமஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நாங்களாம் பேடி இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் சொல்றோம். ஸோ பேடியோட ரூல்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, நாங்கள் ரேண்டமா போயிட்டு ஒரு டைவர் வந்துட்டு ஒரு டைவிங் எங்கேயோ கற்றுக்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து சொல்லி தர முடியாது. எப்படி நீங்க காலேஜ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ப்ரொஃபஸர் சொல்லி தராங்களோ, அதே மாதிரி டைவிங் சொல்லி தரும் போதும் பேடி வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸை கிரியேட் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுக்கும். இன்ஸ்ட்ரக்டர் எங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இதுக்கு தனியாக எக்ஸாம் எழுதி இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆயிருப்போம். வி ஹேவ் டு ஃபாலோ த கைட்லைன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தியரி, அதுக்கப்புறம் ஸ்விமிங் பூல் செக்ஷன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஓஷன் டைவிங், நீங்க சேஃபா டைவ் பண்றதுக்கு அது என் யூஆர் சர்டிஃபைட் டு டைவ் எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு செட்டப் கைட்லைன்ஸை பேடி உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி டைவிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, நான் கற்றுக்கும் போது கோவா அண்ட் அந்தமான் மட்டும்தான் இருந்தது. பட் இப்போ சென்னையில் இருக்கு, ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கு, தூத்துக்குடியில் இருக்கு, பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு. இன்னும் நிறைய டைவ் சென்டர்ஸ் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓவரால் இந்தியா இட்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஸ்போர்ட் ஃபார் ரெக்ரியேஷனல் பர்பஸ். சரிங்களா? எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டைவ் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஸ்கூபா டேங்க் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்கூபா டேங்க் கிட்ட இருக்கு, பட் இப்போதைக்கு காமிக்கல. உங்களுக்கு ஃப்ரீலே வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த ஃப்ரேம்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேக் பேக் மாதிரி இருக்கும். அந்த பேக் பேக்ல அது பிசிடின்னு சொல்லுவோம், போயன்சி கண்ட்ரோல் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த டிவைஸ்ல உங்க பின்னால டேங்க்ஸ் அட்டாச் பண்ணிட்டு ரெகுலேட்டர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மாஸ்க், கிளியர் விஷனுக்காக கண்ணில் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுவோம். காகுல்னு சொல்ல மாட்டோம், மாஸ்க்னு சொல்லுவோம். ப்ளஸ் காலில் வந்து துடுப்பு, அதாவது ஃபின்ஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணிப்போம். ப்ளஸ் கையில் கம்ப்யூட்டர், காம்பஸ், டார்ச், நைஃப், இந்த மாதிரி நிறைய அசசரிஸ்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் மவுண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து டைவ் பண்றோம். ஸோ இதுக்கு வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கூபா ப்ரோ அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் யூஸ் பண்றோம். பட் நிறைய ஸ்கூபா ப்ரோ மாதிரி மாரஸ் இருக்கு, கிரேசி இருக்கு, நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. யாருக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ நீங்க வாங்கிக்கலாம். பட் இதுல ஒரு ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பிராண்ட் உங்களுக்கு ஸ்கூபா ப்ரோ. ஸோ இது டைவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பத்தியான ஒரு சின்ன ஸ்லைட். இது ட்ரைனிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்கூபா டைவிங் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஸ்கூபா டைவிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம். ஸ்கூபா டைவிங் யார் வேணா பண்ணலாம். டிசபிலிட்டிஸே பண்ணும்போது நம்ம ரொம்ப ஈஸியா யார் வேணாலும் பண்ண முடியும். பட் டைவிங் கத்துக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா சேஃபா டைவ் பண்றோமானா அது நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கலா ரொம்ப டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன டெப்த், எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருக்கு, இது ப்ரெஷர்ல நம்ம இந்த நார்மல் ஏரை கொண்டு போகும்போது அந்த ஏர்ல என்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் ஏர் மிக்சிங் இருக்கு, 21% O2, 79% நைட்ரஜன். அப்போ இஃப் யூ பிரீத் அந்த ப்ரெஷர் பாடி அப்சர்வ் மோர் நைட்ரஜன். அப்போ அழுத்தத்தை சுவாசிக்கும் போது நம்ம உடம்புல நைட்ரஜன் ஃபார்மேஷன் அதிகமா இருக்கும். ஸோ குறிப்பிட்ட ஆழத்துல குறிப்பிட்ட நேரம் தான் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வரைமுறை முறைகள்லாம் இருக்கு. ப்ளஸ் ஓப்பன் ஓஷன்ல பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் கரண்ட் இருக்கும், வெதர் சேஞ்சஸ் இருக்கும். சார் சொன்ன கோவிந்தராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய நியூ ஸ்பீஷியஸ் இருக்கும். அதில் வந்து வெனமஸ் ஸ்பீஷஸும் இருக்கு. நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண தெரியணும். நம்ம அவங்க இடத்துல ஒரு ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லை ரெக்ரேஷன் பர்பஸ்க்காக போகும்போது நம்ம அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாம ஜஸ்ட் தூரத்துலேயே பார்த்துட்டு நம்ம மூவ் பண்ணி வர்றது நல்லது. வேணா ஃபோட்டோகிராஃபி, வீடியோகிராஃபி எடுத்துக்கலாம் உங்களோட ரிசர்ச் பர்பஸ்க்காக. ரைட்டுங்களா? ரைட். இப்போ ஸ்கூபா அண்ட் ஸ்நார்க்லிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கும். நான் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸ்கூபா அப்படின்றது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைவிங் எக்யூப்மெண்ட்டை கேரி பண்ணி நம்ம ஆழ்கடல்ல போய் தண்ணிக்குள்ள ரொம்ப நேரம் இருந்து நம்ம சில வேலைகளை பண்ண போறோம். என்னென்ன வேலைகளை பண்ணலாம் பிறகு பார்க்கலாம். ஸ்நார்க்லிங்ன்றது ஒரு மாஸ்க் போட்டிருப்போம், காலை ஃபின்ஸ் போட்டிருக்கலாம், மேபி பெட்ஷீட் போட்டிருக்கலாம். பட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஸ்நாக்கிள், ஒரு பைப் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்நாக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ என்ன வாயில வச்சுக்கிட்டு நீங்க தண்ணிக்கு மேலே நீங்க ப்ரீத் பண்ணிக்கிட்டே தலையை மேலே தூக்காம தண்ணிக்குள்ள இருந்தே நீங்க ஒரு ஸ்நாக்லிங் பண்ணி ஒரு நீங்க சர்வேவோ இல்லை ஷேலோ வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய மெரைன் லைஃப்பை நீங்க அனலைஸ் பண்றதோ டேட்டாஸ் எடுக்கிறதோ ஷேலோ வாட்டர்ல பண்ணலாம். இன்கேஸ் நீங்க டைவ் பண்ணி கீழே போகணும்னு சொன்னா ஒரு லாங் பிரெத் எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்படியே நேர கீழே டக் டைவ் பண்ணி கீழே போகலாம். பட் ஸ்டில் அந்த ஹோஸ் பைப்ல தண்ணி இருக்கும். பட் நீங்க பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணிருப்பீங்க. மேலே வரும்போது நல்லா ஒரு பிளாஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த லங்ஸ்ல இருக்க காத்துலாம் புஷ் பண்ணி இந்த தண்ணி வெளில எடுத்துரும். தலையை மேலே தூக்காம நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டே போகலாம். இது ஸ்நார்க்லிங்க்கும் ஸ்கூபா டைவிங்கும் உள்ள ஒரு டிஃபரன்சஸ். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன போட்டிருக்கேன் இதுல. ஸோ ஃப்ரீ டைவிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ டைவிங்
ஸ்கூபா டைவிங் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ். ஸோ ஃப்ரீ டைவிங் அப்படின்றது பிரெத் ஹோல் டைவிங் சொல்லுவாங்க. எப்படி தூத்துக்குடி ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லைங்களா? அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் சங்கு எடுக்கிறது இல்லைன்னா உங்களுக்கு முத்து எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் ரொம்ப ஃபேமஸ். நம்ம ஊர்ல இருந்து போன கலைகள் தான் ரொம்ப அதிகம். அது முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் போன கலைகள் ரொம்ப அதிகம். இப்படி நம்ம போதி தர்மர் போய் அங்கே குங்ஃபு வெட்டிட்டு வந்தாரோ, அங்கே திரும்ப நமக்கே திரும்ப சொல்லி தராங்களே, அந்த மாதிரி நிறைய கலைகள் இங்கேருந்து வெளில போயிருக்கு. அதில் ஒன்று இந்த பிரெத் ஹோல்ட் டைவிங், ஃப்ரீ டைவிங் சொல்லுவோம். ஒரு ஹியூமன் வந்து நார்மல் ஹியூமன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 மினிட் பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை 2 மினிட்ஸ் பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. என்னோட லிமிட் வந்து 4 மினிட்ஸ் அண்ட் 50 செகண்ட்ஸ். என்னை விட அதிகமாக பிடிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஆஃபீஸில் டெம்பிள் அட்வென்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சின்னு ஒரு தம்பி இருக்கான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா அவன் 6 மினிட்ஸ் பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணுறான். என்னோட டாட்டர் 2 மினிட்ஸ் பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க. வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் 29 மினிட்ஸ் பிரெத் ஹோல்ட். இதை O2 வந்து லாஸ்ட் பிரெத்தாக எடுத்து பண்ணுறது. 100% O2 லாஸ்ட் பிரெத்தாக எடுத்து பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. 29 மினிட்ஸ் அண்ட் 3 செகண்ட்ஸ் த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட். இது ஃப்ரீ டைவிங். ஸோ இப்போ ஃப்ரீ டைவிங்கிறது பிரெத் ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம கீழே போயிட்டு நம்ம நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு, நிறைய டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு ஃப்ரீ டைவிங்ல. அது ஒரு டிசிப்ளினும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஸ்கில்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது ரொம்ப ஃபேமஸ் தூத்துக்குடி. ஃப்ரீ டைவிங் டிசிப்ளின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வெயிட் இருக்கு, ஃப்ரீ எமிஷன்ஸ் இருக்கு, வேரியபிள் வெயிட்ஸ் இருக்கு, நோ லிமிட்ஸ் இருக்கு, ஸ்டாட்டிக் அப்னா டைனமிக் அப்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ரீ டைவிங் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்சுவலா. இது நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணா தனியாவே உங்களுக்கு டைவிங் பண்ணி தான் உங்க கீழே போன அவசியமே கிடையாது. நீங்க ஃப்ரீ டைவிங் பண்ணியும் நம்ம கடலூர் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும். பர்டிகுலர் டெப்த் பொறுத்தவரை குறிப்பிட்ட ஆழத்துல. இது ஒரு பேசிக் ஒரு பேடியோட ட்ரைனிங் சார்ட். ஸோ யாராவது ஸ்கூபா டைவிங் கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. நான் ஒரு ஃபிஷர்மேனா இருக்கேன் சார். வலையில எல்லாம் மாட்டிக்குது, வலை மாட்டிக்கிச்சு சார், ப்ரொப்பலர்ல மாட்டிக்குது. ஆனா தண்ணிக்குள்ள போய் ஒரு வாட்டி மூங்கி மூங்கி எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. இல்ல சார், நான் வந்து மெரைன் ரிலேட்டடா ஸ்டடி படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார். நான் மெரைன் பாலஜி படிக்கிறேன், ஓஷனோகிராஃபி படிக்கிறேன். நான் வந்து ஆழ்கடல்ல போய் நம்ம டைவ் பண்ணாதான் என்னோட ப்ராஜெக்ட்ல வந்து, ஏன்னா நீங்க ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்றோம்னா ஒரு டெட் சாம்பிள்ஸ் எடுத்து பண்றதுக்கும் அதே டெட் சாம்பிள் தண்ணிக்குள்ள டைவா பார்க்கறதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்சஸ் உண்டு. அதனால தான் மெரைன் ரிலேட்டட் படிக்கிறவங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, டைவிங் கத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு இத்தனை லெவல்ஸ் இருக்கு. பேசிக் பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் வாட்டர் அப்படின்ற ஒரு லெவல். இதுலேயே ஸ்கூபா டைவர்னு ஒரு லெவல் இருக்கு. ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்க வந்து பண்ண முடியும் ஸ்கூபா டைவர் கோர்ஸ். ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோட்டிங் கம்ஃபர்டபிலிட்டி இருக்கணும். பட் ஓப்பன் வாட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் 200 மீட்டர்ஸ் ஸ்விம்மிங் மேண்டேட்ரி, 10 மினிட்ஸ் ஃப்ளோட் இஸ் மேண்டேட்ரி. அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் ஓப்பன் வாட்டர், அது 30 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அலோவ் பண்ணலாம். ஓப்பன் வாட்டர் வந்து 18 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அலோவ். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டீப் டைவிங் இருக்கு, ரெக் டைவிங் இருக்கு, சர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி இருக்கு, அண்டர் வாட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி, வீடியோகிராஃபி இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதன் பிறகு இல்லை எனக்கு டைவிங் பிடிச்சிருக்கு, நான் இதே ப்ரொஃபஷனாக எடுத்து பண்ண போறேன் அப்படின்னு நான் லைக் பண்ணீங்கன்னா அப்புறம் டை மாஸ்டர்ஸ், அப்போ ஸ்கூபா இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன மாதிரி டீச்சிங் லைன்லையும் போகலாம். இல்லை உங்கள் ஸ்டடிக்கு ரிலேட்டடாக எனக்கு சைடில் வந்து ஒரு டைவிங் ஸ்கில்ஸ் இருந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கற்றுட்டீங்கன்னா ஓப்பன் வாட்டர் அட்வான்ஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப். இந்த தியரிட்டிக்கல்லாம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேருக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். தண்ணிக்குள்ள எப்படி பேச முடியும், பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படின்னா, கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அண்டர் வாட்டர்ல இருக்கு. பட் அது ஃபுல் ஃபேஸ் ஹெல்மெட் போட்டிருப்பாங்க, அதில் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இருக்கும். பட் வி கேன் கம்யூனிகேட் வித் போட்டை கனெக்ட் பண்ணி பேசிக்க முடியும். ஆனால் இங்கே ரெக்ரேஷன் டைவிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரூ ஹேண்ட் சிக்னல்ஸ். ஸோ கையிலேயே பேசிக்கலாம். ஒருத்தர் தண்ணிக்குள்ள டைவ் பண்ணும்போது பேசிக்கலாம். இது ஓகே சைன், நாட் ஓகே, கோ அப், கோ டவுன், என்ன ப்ரெஷர் உங்கள் டேங்க்ல இருக்கு, அப்புறம் அவுட் ஆஃப் ஏர், ஷேர் ஏர், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தண்ணிக்குள்ளார பேசிக்கிறதுக்கு கையை யூஸ் பண்றோம். இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் ஹேண்ட் சிக்னல்ஸ். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைவிங் இஸ் மோர் ஈஸியர். ஆனா உங்களுக்கு சில பேசிக் ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம கத்துக்கணும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்க் கிளியர். ஒரு மாஸ்க் எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம். தண்ணிக்குள்ள ஃபாக் ஆயிடும். ஏன்னா சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சர் சில்லா இருக்கும்போது உங்க ரூம் டெம்பரேச்சர் வார்மா இருக்கும்போது, முக்கியமா மூக்கு வந்து மாஸ்க்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு சூடான காத்து வருது இல்லைங்களா, அதனால ஃபாக் கிரியேட் ஆகும். பிளஸ் சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரும் உங்களுக்கு சில்லா இருக்கு, உங்களுக்கு வந்து ஃபாக் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஃபாக் கிளியர் பண்ணும்போது அந்த எப்படி தண்ணிக்குள்ள கிளியர் பண்ணலாம், ரெகுலேட்டர் எப்படி வர போறதுல வந்துட்டா எப்படி எடுத்து மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ளே வைக்கிறது. அப்புறம் உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஏர், ஷேர் ஸ்கில்ஸ், இந்த மாதிரியான நிறைய ஸ்கில்ஸ் வந்து ஸ்விம்மிங் பூல்ல பிஃபோர் கெட்டிங் இந்த ஓஷன் நம்ம ஸ்விம்மிங் பூல்ல ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அதன் பிறகுதான் நம்ம கடலுக்கு கொண்டு போவோம். சரிங்களா? இது வந்து ரெக்ரேஷனல் டைவ் பிளானர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைவிங் பிளானர். ஸோ அந்த பிளானரோட ஆல்கரிதம் தான் அந்த டைவ் கம்ப்யூட்டர்லையும் இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் குறிப்பிட்ட நேரம் தான் இருக்க முடியுன்றதுக்கான ஒரு ஏர் டைவிங் டேபிள். ஸோ மேலே இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10, 12, 14 ஒயிட் இருக்கு பாருங்க, அது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டெப்த் இன் மீட்டர்ஸ். அந்த ஒவ்வொரு டெப்த்துக்கு நேர கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமிங் இருக்கும். ஸோ அந்த டைமிங் லிமிட் மேலே நம்ம அந்த டெப்த்தில் இருக்க முடியாது இந்த நார்மல் காற்றை கொண்டு போகும்போது. ஓகேங்களா?
இது வந்து ஏர் டேபிள் மாதிரி இன்னொரு நைட்ராக்ஸ் சொல்லிட்டு இன்னொரு அடிஷ்னல் ஒரு 21% ஓட்டுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு 30%, 32%, 40% வரைக்கும் ஒரு ரெக்ரேஷனல் பர்பஸ்க்காக கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நைட்ராக்ஸ் டைப் டேபிள். இதை நீங்கள் ஆக்சுவல் கிளாஸ் வரும்போது பண்ண தான் புரியும். இது ஜஸ்ட் ஓவராலாக உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓவரால் ஒரு சேஃபாக டைப் பண்ணால் மட்டும்தான் எந்த வேலையுமே பண்ண முடியும். காயத்ரி சொன்ன மாதிரி ரிசர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி ஆச்சும் சரி, கோவிந்த் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நியூ ஸ்பீச்சஸ் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு நல்ல ஒரு சேஃபான டைவராக இருந்தால் தான் நம்ம அந்த ப்ராஜெக்டை ப்ராப்பராக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும். இவ்வளோ நேரம் நான் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரெக்ரேஷனல் டைவிங்கோட முதுகில் கேரி பண்ணிட்டு போகிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துக்க கூட எல்லா இதுலேயும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் டேங்க் கேரி பேக் பேக்கில் நான் சொன்ன மாதிரி. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா பேடி டெக்னிக்கல் டைவிங் கோர்ஸ் டெக் ரெக் சொல்லுவாங்க. ஸோ டெக் ரெக் மாதிரி பேடி டெக் ரெக் மாதிரி உங்களுக்கு டிடிஐ டெக்னிக்கல் டைவிங் இன்டர்நேஷனல் சொல்லி இன்னொரு டிடிஐ இருக்கு. நானும் டெக்னிக்கல் டைவர் தான். ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. இதுக்கு முன்னால் நீங்க பார்த்த போட்டோஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டேங்க் முதுகில் கேரி பண்ணியிருப்பாங்க. இதில் பாருங்க நான் எங்கே வச்சிருக்கேன் டேங்கை சைடில் இருக்குங்களா. இதுக்கு பேர் சைட் மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சைட் மவுண்ட். ஸோ அப்படின்னும் போது அதுக்காக சார் இந்த 2 டேங்க் 3 டேங்க் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ரொம்ப நேரம் ஆழம் போயிடலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அப்படி கிடையாது. ஒரு டேங்க்லையும் ஒரு கேஸ் மிக்சிங் இருக்கும். அந்தந்த பர்டிகுலர் டெப்த்தில் ஒரு ஒரு யூ ஹேவ் டு சூஸ் த கேஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டெப்த். ஸோ இது சைட் மவுண்ட் டைவிங். இது பாருங்க, இது வந்து என்னோட டெக் 45 டைவ் பண்ணும்போது இப்போ முதுகில் பாருங்க 2 டேங்க் இருக்கு. இதில் பாருங்க சைடில் இருக்கு, முதுகில் டேங்கே கிடையாது. இதில் பாருங்க பேக்கில் 2 டேங்க் இருக்கு, சைடில் 2 டேங்க் இருக்கு. ஆக்சுவலாக ஒரு டேங்க் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்தா தெரியும். ஏன் பாருங்க முதுகில் 2 டேங்க் இருக்கு, சைடில் 2 டேங்க் இருக்கு. பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேங்க்லையும் வேற ஒரு கேஸ் மிக்சிங் இருக்கும். அந்தந்த டெப்த்தில் அந்தந்த காற்றை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம சுவிட்ச் ஒர்க் பண்ணிக்கணும். இது டெக். அப்போ இந்த டேங்க் என்னது பாருங்க, எத்தனை டேங்க் கொண்டு போகிறோம். இது ட்ரைமிக்ஸ் டைவிங். ஸோ ட்ரைமிக்ஸ் டைவிங் அப்படின்றது ஒரு ரெக்ரேஷன் லிமிட். பேடியோட நம்ம ரெக்ரேஷன் லிமிட் பொறுத்த வரைக்கும் 40 மீட்டர்ஸ் தான் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேடி ஓப்பன் வாட்டர் உங்களுக்கு 18 மீட்டர்ஸ், அட்வான்ஸ் ஓப்பன் வாட்டர் 30 மீட்டர்ஸ், டீப் டைவிங் 40 மீட்டர்ஸ். ஸோ அதுக்குள்ளே தான் வரும். ஸோ 40 மீட்டர்ஸ் மேலே டைவ் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டைவிங் சொல்லுவாங்க. அதுலேயும் மோரா 57 மீட்டர்ஸ் 60 மீட்டர்ஸ் மேலே டைவ் பண்ணுறதுனா ட்ரைமிக்ஸ் அப்படின்ற 3 காற்றை மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறது. என்னென்ன காற்று? நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹீலியம். ஸோ அதாவது ட்ரைமிக்ஸ் டைவிங். இது ரீப்ரீத்தர். ஸோ டைவிங்கில் உங்களுக்கு வந்து பபுள்ஸ் வெளியில் தான் வரும். நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. போட்டால் பபுள்ஸில் மேலே வந்துட்டே இருக்கும். ஆனால் இதில் பாருங்க இந்த ரீப்ரீத்தர். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் நம்ம விடுற காற்று நம்ம இந்த சிஸ்டத்தில் O2 ஸ்க்ரப்பர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். O2 இல்லை, சாரி, CO2 ஸ்க்ரப்பர்னு இருக்கும். இந்த CO2 ஸ்க்ரப்பர் என்ன பண்ணுது, நம்ம விடுற காற்று அந்த CO2 மட்டும் ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம ப்ரீத்தபிள் கேஸாக திரும்ப கொடுக்குது. இது வந்து ரீப்ரீத்தர் பேர். பபுள்ஸ் வெளியில் வராது. இது கேவ் டைவிங். கேவ் டைவிங் அப்படின்றது நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் டைவிங் அப்படின்னா கடல்ல பண்றது தான் டைவிங் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. அது தவறான விஷயம். எனி வாட்டர் நம்ம டைவ் பண்றோம்னா அது டைவிங் தான். கிணத்துல டைவ் பண்ணாலும் ஸ்கூபா டைவிங் எக்யூப்மெண்ட் போட்டு டைவ் பண்ணாலும் டைவிங் தான். ஏரி, குளம், குவாரி, கடல் இது எல்லாமே ஸ்கூபா டைவிங்ல தான் வரும். தண்ணிக்குள்ள போயிட்டாலே கேவ் டைவிங். ஸோ யாராவது டைவ் பண்றாங்க, கிணத்துல முழுகுறாங்கன்னு சொன்னா குதிக்கிறாங்கன்னா இப்படி உள்ள குதிக்கிறோம், நம்ம திரும்ப மேலே வரலாம். ஏரியில் இப்படி குதிக்கிறோம், அப்படி மேலே வரலாம். ஆனா ஃபுல்லி ஃப்ளட்டட் ஒரு குகை, ஒரு பைப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பைப், நல்ல நீளமான பைப் இருக்கு. அந்த பைப் ஃபுல்லாக தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த தண்ணி அந்த குகைக்கு அந்த பைப்புக்குள்ள நம்ம நடந்து டைப் பண்ணி போறோம்னு சொன்னா நீங்க நினைச்சாலும் மேலே வர முடியாது. நம்ம எவ்வளவு தூரம் பெனட்ரேட் ஆகி போறோமோ அந்த அளவுக்கு ரிட்டர்ன் வந்து ஆகும். கேவ் டைவிங், ரைட்? இது கேவ் டைவிங்கோட ஓட்டோ. சரி, இப்போ ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். ஸோ உங்கள் மனசில் ஏற்கனவே நான் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டேன். காயத்ரியும் கணேசன் சார் மட்டும்தான் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க. பட் ஸ்டில் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் எப்போ போட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ டைவிங் நமக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி டிஃபென்ஸ் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ ஆனால் டிஃபென்ஸ் ட்ரைனிங், நேவி, மிலிட்ரி, கோஸ்ட் கார்டுக்கெலாம் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். அவங்க பர்பஸ் வேறு, டிஃபென்சிவ் பர்பஸ். இல்லையா? நீங்கள் நிறைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க, விஜய் சார் அப்படி தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு பாம்பு வச்சுட்டு வருவாங்க, அதை வச்ச பாம்பு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டைவிங் ட்ரைனிங் டிஃபென்ஸ்க்கும் சொல்லித்தோம். ரைட்? இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்ஸ். காயத்ரி சொன்ன மாதிரி சர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி.
சர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி அப்படின்றது என்ன சர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி பண்ணலாம்? சின்ன மோதிரம் விழுந்தாலுமே சர்ச் கடல்களை போட்டோம்னா தேடலாம், வாட்ச் போட்டாலும் தேடலாம் இல்லையா? இந்த மாதிரி கப்பல்கள், போட்ஸ், இன்ஜின்ஸ் இது விழுந்துட்டாலும் தேடலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நான் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 35 போட்ஸ் 55 போட்ஸ் எடுத்திருக்கேன், இன்க்ளூடிங் நம்ம கவர்மெண்ட் வெசல்ஸ் முதல் கொண்டு. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம ஃபிஷர்மேன்ஸ் சப்போஸ் டைவர் கற்றுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, உங்களோட இன்ஜின்ஸ் உங்களுக்கு போட் ஆக்சிடென்ட்டாக உள்ள முழுகுதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம நீங்கள் டைவிங் தெரிஞ்சிருந்தா உங்களோட பொருளை நீங்களாவே எடுத்துக்கலாம். வெளியில டைவர் ஹையர் பண்றீங்கன்னா அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு டைவிங் தெரிஞ்சதா நீங்களே டைவிங் கத்துக்கலாம். நீங்க டைவிங் தெரிஞ்சா நீங்களே வந்து எல்லாத்தையும் ரெக்கவரி பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் ஒரு கிளீனப் பண்ண போறோம். கோஸ்ட் நெட் கிளீனப்ன்றது, பிளாஸ்டிக் கிளீனப்ன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில. அதுவும் ஓஷன சேவ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ப்ரோகிராம்ஸ்லாம் போயிட்டே இருக்கு. ஸோ நம்ம கிளீனப் பண்றதுக்கும் நம்ம டைவிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம். அது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். சர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி பத்தி ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கலாம். இதுல நான் எடுத்த போட்ஸ்ல இருந்து சில ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் மட்டும் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். நீங்க பார்க்குற ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எதுவும் யூடியூப்லயோ இல்ல கூகுள்ல டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோஸ் கிடையாது. என்னோட ஓன் பிக்சர்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா 1964ல ஒரு ஏர் ஃபோர்ஸுக்கு சொந்தமான ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் நீலங்கடல்ல உள்ள முழுகி போயிடுச்சு. அந்த அந்த ஃபிஷர் வில்லேஜுக்குலாம் தெரியும். இங்க ஒரு கப்பல் ஒரு சின்ன ஃப்ளைட் முழுகிருக்குது. ஆனா எங்க இருக்குன்னு தெரியல. நாங்களும் ஏன்னா கரையிலேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கனால ரொம்ப கிளியர் விசிபிலிட்டி இல்ல. ஸோ நாங்க வந்து வருஷத்துக்கு 2 முறை, 3 முறை மட்டும் தான் அது கிளியர் வாட்டர் அங்க கிடைக்கும். அந்த 2, 3 நாள் அந்த தேட ட்ரை பண்ணோம். கிடைக்கலன்னா அடுத்த வருஷம் வெயிட் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 வருஷமா தேடி நாங்க இந்த ஃபைட்டர் ஜெட் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நாங்க ஏர்ஃபோர்ஸ் குடுத்து, அவங்க நம்மளுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் குடுத்தாங்க. அது யாருக்கு தெரியாம எடுத்துட்டு போனது, லேண்ட் பண்ண முடியாம அங்க எப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு, அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் குடுத்தாங்க. பிளஸ் 2015ல டோர்னியர் ஏர்கிராஃப்ட் கோஸ்ட் கார்டுக்கு சொந்தமான ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. நாட் ஏர்கிராஃப்ட், இட்ஸ் டோர்னியர் சின்ன ஒரு அது ஃபைட்டர் ஜெட் மாதிரி தான் இருக்கும். டோர்னியர் ஏர்கிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒரு ஆம்லா ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஆஃப்டர் மும்பை அட்டாக் பிறகு நம்மளோட கோஸ்டல் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க வருஷம் வருஷம். சாகர் கராச்சி ஆப்ரேஷன், இல்லைன்னா சி விஜில் ஆப்ரேஷன், இல்லைன்னா ஆம்லா ஆப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ ஃபேக்கான டெரரிஸ்ட் உள்ள அமைச்சு கடல் வழியா கடல் உள்ள நிலத்துக்குள்ள வர்றது தான் அந்த ட்ரில். எல்லாமே ஃபேக்கா பண்றது தான். அதை வந்து சி, ஏர் அண்ட் லேண்ட் 3 வகையாகவும் தேடுவாங்க. ஒரு ஃபேக்கான ட்ரெஸ் உள்ள வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நிறைய சில பேர் சில ரியல் ஸ்மக்லிங் எல்லாம் மாட்டுவாங்க இந்த டைம்ல. ஸோ அதுக்கு பேட்ரோலிங் போனேன். நம்ம கோஸ்டோட ஃப்ளைட் நிஜமாவே காணாம போயிடுச்சு. ஸோ அந்த சர்ச் டீம்ல நான் இருந்தேன். ஸோ கடைசியில் சிதம்பரத்தில் அது கண்டுபிடிச்சோம். ரொம்ப டெப்த்தில் நம்ம ரிலையன்ஸோட ஒலிம்பிக் கயான் தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ரிமோட் ஆப்ரேட்டிங் வெஹிக்கிள் மூலியமா அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். பிளாக் பாக்ஸ்லாம் எடுத்தோம். ஸோ இது சர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி இதுவும் வந்துடும் பார்ட். ப்ளஸ் கஸ்டம்ஸ். கஸ்டம்ஸ்க்கு எதுக்காக ஸ்கூபா டைவிங் தேவை? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்? ஒரு டிஃபென்சிவ் பர்பஸ்க்காக பார்த்தோம். மிலிட்ரி, ஆர்மி, நேவி எல்லா எனி டிஃபென்ஸ்ல ஸ்கூபா டைவிங் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கும். அடுத்து சர்ச் அண்ட் ரெக்கவரி பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ். எதுக்காக கஸ்டம்ஸ்க்கு நம்ம ஸ்கூபா டைவிங் சொல்லி தரோம்? ஸோ ஸோ ஸ்மக்லிங்கிறது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. ஸோ நம்மளோட சமுதாயத்தை ரொம்ப சீர்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ட்ரக்ஸ் அண்ட் மற்ற விஷயங்கள் தான். ஸோ ரொம்ப கடல் வழியா வந்து கடத்திட்டு வராங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ட்ரைனிங்கை நம்ம கஸ்டம்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். நானே நிறைய ரெக்கவரி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம கஸ்டம்ஸ் சொல்லி தரோம். அவங்க டீமையும் நம்ம டைவிங் சொல்லி கொடுத்து, இன்கேஸ் அந்த போட்டில் அவங்க டைவிங் தெரிஞ்சிருந்தா they can dive by themselves to recover the objects. எது? இந்த ஸ்மக்லிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சரிங்களா? சில ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். அந்த டைம் ரெக்கவரி பண்ண வீடியோஸ், ஃபோட்டோஸ்லாம். வீடியோஸ் இல்லை, ஃபோட்டோஸ். ரைட். ஸோ அதே ட்ரைனிங் தான் இவங்க கோஸ்டல் செக்யூரிட்டிக்கு. ஸோ இது கஸ்டம்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கான பர்பஸ் வேறு. சேம் ஸ்கூபா டைவிங் ட்ரைனிங், பட் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பர்பஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ கோஸ்டல் செக்யூரிட்டிக்கு கடலோர எப்படி கோஸ்ட் கார்டுக்கு, நேவிக்கு டைவிங் தேவையோ முக்கியமோ, அதே மாதிரி நம்மளோட மெரைன் போலீஸ் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டின்றது கோஸ்ட் கார்டு கிடையாது. நம்மளோட தமிழ்நாடோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட மெரைன் போலீஸ் டீம் தான் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி குரூப்னு சொல்றோம். அது பாண்டிச்சேரியிலும் இருக்கு, ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் தனித்தனியாக வச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் நம்ம ஸ்கூபா டைவிங் 2009லேருந்து ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம். கஸ்டம்ஸ்க்கு 2 பேட்ச் முடிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும். ஸோ பர்பஸ் வந்து உங்களுக்கு டெரரிசம் இல்லை நிறைய ஸ்மக்லிங்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக டைவிங் ட்ரைனிங் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம். சேம் பாண்டிச்சேரி.
எப்படி தமிழ்நாடுக்கு மெரைன் போலீஸ் இருக்கும், நம்ம அதே மாதிரி பாண்டிச்சேரிக்கு மெரைன் போலீஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கும் டைவ் ட்ரைனிங் இந்த 3 பேட்ச் முடிச்சிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும். ஸோ தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமியில் நம்ம வந்துட்டு டிஎஸ்பிஸ் ட்ரைனிங், யாரெல்லாம் டிஎஸ்பிஸ் டைரக்ட் டிஎஸ்பிஸ் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கம்பல்சரி ப்ரோக்ராமாக ஒரு சிலபஸை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சிகள் போயிட்டு இருக்கு. பர்பஸ் வேற, ஐடல் சிலை கடத்தல் குடும்ப கிணத்துல போட்டுருவாங்க, இல்லை மர்டர் கேஸ் மர்டர் பண்ணி உள்ளே போட்டுடுவாங்க. ஸோ கிரைம் சீனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த வாட்டரில். ஸோ நான் நிறைய கிரைம் சீன்ஸ் ஒரு 35 டெட் பாடிஸ் நான் இது வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன். அந்த அந்த 35 டெட் பாடியில் என்னோட மர்டர் கேசஸ், நான் சால்வ் பண்ண மர்டர் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 மர்டர் கேசஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம உங்களுக்கு டைவிங் நாலேஜோட சேர்த்து உங்களுக்கு டைவிங்கும் சொல்லி கொடுத்து நம்ம சொல்லித்தரோம். நாட் ஒன்லி ஃபார் டிஎஸ்பிஸ், இப்போ வந்து நம்ம எஸ்ஐஸ்க்கும் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹைதராபாத்தில் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் இந்த ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு. சாரி, இது நீங்கள் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இது பார்க்க முடியல கண்ணை மூடிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மர்டர் கேசஸில் இது வந்து நிறைய ரீசெண்டாக வந்த மர்டர் கேசஸ் இது. ஃபயர் சர்வீஸ். ஸோ ஃபயர் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ யாராவது ட்ரௌனிங் விக்டம்ஸ் யாராவது உள்ள முழுகி போயிட்டாங்கன்னா யார் வந்து காப்பாத்துறா? ஃபயர் சர்வீஸ் தான் வந்து காப்பாத்துறாங்க. காப்பாத்துறன்னு ரெஸ்கியூ பண்ணாலும் சரி, இல்லை உங்களுக்கு டெட் பாடி ரெக்கவரி பண்ணாலும் சரி, ஃபயர் சர்வீஸ் ரொம்ப முக்கிய ரோல் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2012 இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபயர் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பர்பஸ் வந்து ஸோ ரெக்கவரி த டெட் பாடிஸ், சரிங்களா? ப்ளஸ் உங்கள் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ், ஃப்ளட் அண்ட் ரெஸ்கியூ, டிசாஸ்டர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இவங்களுக்கு ஒரு போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேச்சஸ் நடந்து பட் செலக்டிவாக போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி நான் இப்போ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி டைவிங் முக்கியன்றது சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டைவிங் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம். 2018 வைல்ட் லைஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கும்போது அந்த டைமில் ஒரு காம்போ ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு வைல்ட் லைஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஒரு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதில் ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு 5 ஃபிஷர்மேன்ஸ்க்கும் ஒரு 5-6 மெரைன் போலீஸ், ஒரு 5-6 ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், இவங்களுக்கு ஒரு காம்போ ட்ரைனிங் பண்ணி என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷியஸ் பாஸ்ட்டாக அழிஞ்சிட்டு வர உயிரினங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு சேவ் பண்ணலாம், ப்ளஸ் கோஸ்ட் நெட்ஸ், பிளாஸ்டிக் கிளீனர்ஸ் பண்ணுறது எப்படி, கடத்தல் பற்றி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். கோல்டு ட்ரக்ஸ் மட்டும் கடத்தல, நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய கடல் வளங்களையும் கடத்துறாங்கன்றது தான் முக்கியமான விஷயம். ஸோ கடல் அட்டை கடத்துறது, சி லிசர்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதையும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைவிங் ட்ரைனிங், டைவிங் கற்றுக்கிட்டு நம்ம இப்போ நாயகன் படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்மக்லிங் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கமல் சார் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பார் இல்லையா. இந்த டெக்னாலஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி 35 இயர்ஸ் முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி திங்கிங் வரும்போது இப்போ டெக்னாலஜி ரொம்ப டெவலப் ஆயிருக்கிற இந்த நேரத்துல நீங்க போட்டு மேலே தேறதை விட போட்டுக்கு அடியில் தேர்னா தான் நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும். ஸோ அந்த ட்ரைனிங் தான் மோர் ஆஃப் வெல் டிஃபென்ஸ் சொல்லி தரும். ஸோ ஹைட் அது டபுள் ஹல் போட்ஸ்லாம் இருக்கு, ஒரு ஹல் இருக்க மாதிரி டபுள் ஹல் போட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ ஈஸியாக பீப்புள் ஹைட் அண்ட் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் முதல் கொண்டு நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. ஸோ இது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த மெரைன் லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ணுறதும் மெரைன் லைஃப்பை வந்து கடத்துறதும் ஸ்டாப் பண்ண என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷஸ் கடத்துறதும் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக ட்ரைனிங் போகுது. ப்ளஸ் பயோடைவர்சிட்டி அசஸ்மெண்ட் எல்லாம் ஒரு காம்போவாக வந்து. ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மீன் வளம் குறைஞ்சிட்டே வர்றதுக்கு நிறைய காரணம் உண்டு இல்லையா. ஃபிஷ் லைஃப் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. என்னென்ன காரணம் இருக்கு? ஒன்று குளோபல் வார்மிங், இல்லை பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன், ஓவர் ஃபிஷிங், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. அப்போ என்ன பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா ரீஃப், ஒரு மணலா இருக்கிற இடத்துல எந்த மீனும் வர போறது கிடையாது. ஒரு பாலைவனத்துல எந்த லைஃப் இருக்க போதில்லை. ஆனா அந்த ஒரு பாலைவனத்துல ஒரே ஒரு ஈச்ச மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த மரத்தை சுற்றி நிறைய லைஃப் இருக்கும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி கடலையும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மணல்ல எந்த ஃபிஷ் லைஃபும் ஸ்டேபிளா ஒரு இடத்துல ரெசிடென்ட்டா இருக்காது, எல்லாம் டிரான்சிட் ஆகி போற ஃபிஷஸாக தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு இடத்துல மீன் தங்கணும்னு சொன்னா ஒன்று நேச்சுரலான ரீஃப் இருக்கணும், பறவைகள் இருக்கணும், அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலா நம்மளை கிரியேட் பண்ணணும். அதுதான் கவர்மெண்ட் நிறைய என்ஜிஓஸ் என்ன பண்றாங்க, என்விரான்மெண்டல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்ரூவல் பண்ண ஒரு டிசைன் உள்ள ஒரு சிமெண்ட் பிளாக்கை என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் ஒரு வில்லேஜஸ் கேட்பாங்க, சரி எனக்கு இந்த ஒரு முள்ளம் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, அப்போ டைவர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, கீழே பாட்டம் செடிமெண்டேஷன்ஸ் வாட்டர் சாம்பிளையும் கொண்டு வந்து டெஸ்ட் எடுத்து இந்த இடத்துல ரீஃப் போட்டால் நல்லா வருமா வராதா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பிறகு
ரீஃப் டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு இடத்துல ஒரு 200 டன்ஸ் ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி எவ்வளோ சிஎம்எஃப்ஆர்ஐ பண்ணுறாங்க, பிளான் பண்ணுறாங்க, ஏகப்பட்ட நிறைய பேர் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நம்ம எம்எஸ்எஸ்ஆர் கூட நிறைய இந்த மாதிரி அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஒரு வீடியோ எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அப்போ மீன் பண்ணுங்க ஃபிஷ் கமன் ஸ்டே லைக் எ ஹோம், ஒரு வீடு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். மீன்கள் வந்து அங்கே தங்குது. அப்போ தங்கும்போது என்ன அந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் செடிமெண்டேஷன் நல்லா ரிச்சா இருக்கும். அந்த இடத்துல ஃபிஷ் க்ரோத்தும் நல்லா ஹெவியா இருக்க ஆரம்பிக்கும். தூண்டில் போட்டு பிடிக்கலாம், பட் வலை போட்டால் கண்டிப்பா அங்கே மாட்டோம். ரீஃப் கிரியேட் பண்றதே மீன் பிடிக்கிறதுக்காக தான். கண்டிப்பா வலை போட்டாலும் அந்த இடத்துல போட்டு மாட்டிக்கிச்சுன்னு சொன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அந்த வலையை போய் எடுக்கிறதுக்கும் நம்ம டைவர்ஸ் வேணும். ஸோ இந்த ரீஃப் கிரியேட் பண்றதுக்கே ஸ்கூபா டைவர்ஸ் மேண்டிட்ரி. எதுக்காக? சாம்பிள் கலெக்ஷன்ஸ், பாட்டம் செடிமெண்டேஷன் கலெக்ஷன்ஸ், வாட்டர் சாம்பிளிங் எடுக்கிறோமா. ரீஃப் கிரியேட் பண்ற பிறகு வீடியோகிராஃபி எடுத்து கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ரீஃப் கிரியேட் பண்ண பிறகு மெயின்டைன் பண்ணணும். ரீஃபை மெயின்டைன் பண்ணும்போது தான் ரீஃப் ஹெல்த்தியா இருக்கும். போயிட்டோம்னு இல்லாமல் அந்த ரீஃப் வந்து அட்லீஸ்ட் மாதம் ஒரு முறையாச்சும் போயிட்டு அதில் மாட்டிட்டு இருக்க வலைகளை எடுத்து விடுறது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் டைவிங் தேவை. ஸோ இந்த ட்ரைனிங்கை தான் ஃபிஷர்மேன்ஸ் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா வெளியில டைவர்ஸ் ஹயர் பண்ணாமல் உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஃபிஷிங் ரீஃபை நீங்களாவே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஹெல்த்தியான ஒரு மெரைன் growth இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? அதெல்லாம் டீம் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ டைவிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரீஃப் ப்ளஸ் மெரைன் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷனும். ஸோ மெரைன் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே பேசின மாதிரி என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷஸ் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அது வேற ட்ராக் ஆக்சுவலாக. இதுலயே ஆர்டிஃபிஷியல் ரீஃப் பற்றி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஆர்டிஃபிஷியல் ரீஃப் அப்படின்றது நம்மளோட இந்தியாவில் இந்த மாதிரி சிமெண்ட் பிளாக்ஸ் மட்டும்தான் போட்டு ரீஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. பட் இங்கே பாருங்க, அதர் கண்ட்ரீஸில் பாருங்க என்ன பண்ணுறாங்க. போயிங் 747 ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. இது ஜோர்டன்ல எடுத்தது. ரிவல் பெனிஸும் பாருங்க. போயிங் 747 மிலிட்ரி ஆர்மி வேஸ்டேஜஸ் இதெல்லாம் ரீஃபா கன்வெர்ட் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட். ஸோ மெரைன் பயாலஜி படிக்கிறவங்க சரி, இந்த மாதிரி நல்லா படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி நியூ ப்ராஜெக்ட்ஸை கொண்டு வந்தால் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நிறைய நிறைய ஆர்மி வேஸ்டேஜஸ்லாம் வீணா போகிறதுக்கு பதிலாக அதை ப்ராப்பராக ரீஃபா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். இது நாங்கள் நடுவில் ஒரு சின்ன ஒரு R&D ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் வித் பர்மிஷனோட. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், பைக் கார்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், பெயிண்ட் எல்லாம் சுரண்டி எடுத்துட்டு ரப்பர் பீடிங்லாம் எடுத்துட்டு வெறும் ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் எப்படி நம்ம சிமெண்ட் பிளாக் போடுறோமோ அங்கே ஹோல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் உள்ள ட்ராப் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு R&D மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். பட் அதில் ஃபிஷ் லைஃப் க்ரோத் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ரைட். ஸோ இந்த மாதிரியான கிளீனப்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், இந்த மாதிரியான ரீஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் பாருங்க. NIOT பண்றாங்க, ZSI பண்றாங்க, CMFRI பண்றாங்க, WTI பண்றாங்க, ஓம்கார் ஃபவுண்டேஷன் பண்றாங்க, SDMI பண்றாங்க, பிளான் பண்றாங்க, நம்ம MSSRF பண்றாங்க. இங்க நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரி, இப்போ நம்ம ரெக்ரேஷனல் டைவிங்கை தாண்டி ரெக்ரேஷனல் டைவிங்ல ரெண்டு சொன்னேன். ரெக்ரேஷனல் டைவிங் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் டைவிங் சொன்னேன். இப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் டைவிங்னு ஒரு வார்த்தையும் உண்டு. கமர்ஷியல் டைவிங் அப்படின்றது நம்ம ஒரு ஹார்பர்ல ஒரு போட் ஷிப் இல்ல டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா ஒரு முறையும் டாக்யார்ட்ல ஏற்றி நம்ம கிளீன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சின்ன சின்ன வேலைகளை, சின்ன சின்ன ரிப்பேர்ஸ் எல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே வச்சு டைவர்ஸ் மூலியமா அண்டர் வாட்டர் வெல்டிங், அண்டர் வாட்டர் கட்டிங், அண்டர் வாட்டர் ஹல் இன்ஸ்பெக்ஷன். ஸோ இதுக்கு எல்லாமே டைவிங் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஸ்கூபா டைவிங் அப்படின்றது இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது. கமர்ஷியல் டைவிங் வரும்போது இந்த லோக்கல் உங்களோட போட் ஹல் ஆலி சுரண்டுறது எல்லாமே நீங்க உங்களோட ஒர்க்கை நீங்களே பண்ணிக்கலாம். டைவிங் தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். டெக்னிக் டைவிங் பொறுத்தவரைக்கும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அட்வான்ஸ்ட் நைட் ராக், சைட் மவுண்ட் டைவிங், கேவ் டைவிங், ரீப்ரீத்தர், ட்ரைமிக்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் மூலம் காமிச்சிட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுல சில கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ ரெக்ரியேஷன் டைவிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் 40 மீட்டர்ஸ் தான் ரெக்ரியேஷன் லிமிட் உலகம் ஃபுல்லாகவே. அதுக்கு மேலே போகிறதா டெக்னிக்கல் டைவிங் வார்த்தை சொன்னேன். டெக்னிக்கல் டைவிங்கோட வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அதில் உலக சாதனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 அடி ஆழம் இருக்குன்னு சொன்னால் 10,000 அடி ஸ்கூபா டைவர்ஸ் நல்லா போக முடியாது. நம்மளாம் ஹியூமன்ஸ், நமக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அமித் கபீர் 2014ல் 332 மீட்டர்ஸ் டெப்த் பண்ணது தான் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட். இதுக்கு மேலே யாரும் மனுஷங்களா முதுகுல கேரி பண்ணி டேங்கை கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணல. இது பண்ணி பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணவங்க அவங்களால நிறைய ஒரு 5 பேர் ட்ரை பண்ணாங்க, 5 பேருமே பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு. அது சில இறந்தும் போயிட்டாங்க. ஸோ லிமிட் 40 மீட்டர்ஸ்,
ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 18 மீட்டர்ஸ். ஸோ 18 மீட்டர்ஸ்ங்கிறது இப்போ தெரியும் டெப்த் ரொம்ப 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 குறைவு தான். 40 மீட்டர்ஸே டீப் டைவிங் தான். நம்ம அந்த லிமிட்ல தான் இருக்க போறோம். நானும் டெக்னிக்கல் டைவர் தான், நானும் கேவ் டைவர் தான். ஸோ என்னோட லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்குன்னு ஒரு ஹியூமன்ஸ் லிமிட் இருக்கு. அந்த லிமிட்ல போய் என்ன இருக்கோ அந்த லிமிட் தான் நம்ம பண்ண முடியும். இது அண்டர் வாட்டர் ஆர்கியாலஜி. இப்போ நீங்க துவாரகா அப்படின்னு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 2009ல நம்ம ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க, ஏஎஸ்ஐ ராஜன் சார், திரிபாதி சார், இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு எச்சி சார் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க, துவாரகால நானும் இருந்தேன். அப்போ கோஸ்ட் கார்ட்ல இருந்து நிறைய டீம் இருந்தாங்க, நானும் அந்த டைவர் அந்த பார்ட்ல இருந்தேன். அண்டர் வாட்டர் எஸ்கவேஷன் எப்படி நம்ம கரையில கீழடி, கொற்கை, ஆதிச்சநல்லூர் நம்மளுக்கு ஹிஸ்டரியை தேடுறாங்க இல்லையா, தோணா தானே கிடைக்குது. அப்போ சப்மர்ஸ் சிட்டிஸ் மூழ்கின நகரங்கள் இருக்கு இல்லையா, உள்ள மூழ்கின நகரங்கள்ல ஸோ இந்த துவாரகால என்னோட பங்கு இருந்தது ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம். இது ரீசெண்டா நடந்த லாஸ்ட் இயர் நம்ம பூம்புகார் அதே மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணோம். அஃபிஷியலாக இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணல. அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும், நிறைய ஃபோட்டோஸ் காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது வந்து ஒரு ஒரு லெட் வெயிட் நாங்கள் அந்த பூம்புகாரில் லாஸ்ட் மந்த்தும் பண்ணோம். இந்த வாட்டர் ரிசர்ச் பண்ணும்போது நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்தாலாம் தெரியும். ராஜன் சார் இதில் இருக்காரு, ப்ளஸ் எச்சி சாரும் பக்கத்துலேயே இருக்காரு. ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு அஹ், ஒரு ஷிப்லேருந்து கொண்டு வந்த ஒரு லெட் வெயிட்ஸ், இல்லைங்களா, 18th செஞ்சுரி ஷிப். இதான் டைம் நியூஸ் வந்து. ஸோ எதுக்காக சொல்ல வரேன், டைவிங் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் கிடையாது, இன்க்ளூடிங் அண்டர் வாட்டர் ஆர்கியாலஜி அவங்களுக்கும் டைவர்ஸ் தேவை. ஸோ அவங்க ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம அவங்க டைவிங் கொண்டு போகிறோம். என்னோட பார்வை வேற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் ஆஃபீஸர் கொண்டு போய் அவங்களோட பார்வை வேற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு டைவிங் பற்றி நல்லா தெரியும், அவங்களுக்கு ஆர்கியாலஜி பற்றி நல்லா தெரியும். ஸோ இது ஸ்டில் நான் சொன்ன மாதிரி டீம் ஒர்க். ஸோ ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட இந்த நாலேஜ் நான் கற்றுக்கிறேன், என்கிட்ட டைவிங் நாலேஜ் அவங்க கற்றுக்குறாங்க. ஸோ இட்ஸ் டீம் ஒர்க். ஸோ இது கவர்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரியான சர்டிஃபிகேட்ஸ் என்னோட சைன் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல இருக்கும், வேற ஒரு சைன் ரைட்ல இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துக்கும் பேடி லைசன்ஸ் நம்பர் உண்டு. ப்ளஸ் டைவிங்கிறது நம்மளோட யூஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமுக்கும் இல்லை ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ளட் வருகிற டைமில் நம்ம வாலண்டியர் நிறைய எனக்கு தெரியும், நிறைய ஒரு டிசாஸ்டர்ஸ் டைமில் நம்மளோட டீம் ஒர்க், நம்ம தமிழோட டீம் ஒர்க் எப்படி இருந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். சென்னை ஃப்ளட் வரும்போதும் சரி, கேரளாவில் ஃப்ளட் வரும்போதும் சரி, நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஃபுட்டு கொண்டு போய் கொடுக்குறது, ஹெல்ப் போகிறது, நிறைய நம்மளோட யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க. டைவிங் தெரிஞ்சிருந்தா நிறைய நிறைய டிசாஸ்டர் டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நிறைய பப்ளிக் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், flood and rescues. Plus marine related studies. கடல் சார்ந்த படிப்பு படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூபா டைவிங் ரொம்ப முக்கியம். அது காரணம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால், ஒரு டெட் சாம்பிள் எடுத்து பண்ணுறதுக்கும் ஸ்கூபா டைவிங் பண்ணும்போது நீங்கள் டைவ் பண்ணி அந்த லைவ் சாம்பிள்ஸ் எடுக்கிறதுக்கும் அந்த லைவாக பார்க்கறதுக்கும் டெட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் உண்டு. ஸோ டைவிங் இஸ் வெரி மேண்டட்டரி ஃபார் பீப்புள் ஹூ டூயிங் ஸ்டடிங் ஃபார் மெரைன் ரிலேட்டட் ஸ்டடிஸ். ப்ளஸ் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ இந்த இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வாட்டர் டிஓபிஎஸ் வீடியோகிராஃபர்ஸ் ரொம்ப குறைவு. எங்களோட சேர்த்து மொத்தம் 4 பேர் தான் இருக்காங்களே. இது வரைக்கும் நாங்கள் 25 படத்துக்கு மேலே பண்ணியிருக்கோம் அண்டர் வாட்டர் சீக்வன்சஸ் மட்டும். எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் லைஃப் ஆஃப் பை, அதில் வந்து பாண்டியில் தான் அந்த கதையை ஆரம்பிக்கும், ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கும். அந்த 4 டேஸுக்கு நாங்கள் வந்து ரெஸ்கியூ டைவர்ஸாக இருந்தோம் அந்த இடத்துல. செகண்ட் படம் வந்து விஸ்வரூபம், கமல் சாரோடது. செகண்ட் பார்ட்டில் நிறைய டைவிங் சீன்ஸ் இருக்கு. அது கமல் சார் நம்ம ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தோம், அது எப்படி ஒரு கதையை கொண்டு போகலான்றதுக்காக. மூணாவது படம் தெரி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலெக்ஸ் பாண்டியன், மரியான், சாரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 96 விஜய் சேதுபதி ஃபர்ஸ்ட் சாங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது டைவிங் சீன்ஸ் உண்டு. அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் பண்ண படம், இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த படம் ஆரியன் ஒரு படம் வந்தது, டீசல் ஒரு படம் வந்தது. வரப்போகிற படம் வந்து நூறு சாமின்னு ஒரு படம், அப்புறம் கார்த்திக் சுப்ராஜ் சாரோடது ஒரு 10வது படம் ஒன்று 10th ஃபிலிம்னு வரப்போகுது. அதுக்கு பிறகு டிடி ரிட்டர்ன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அண்டர் வாட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் ஸ்டோரி போர்ட் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கோபுரோ கேமராவோ இல்லை ஒலிபஸ் DJ7 அந்த மாதிரி கேமரா வச்சு எடுக்கிறது கிடையாது. ரெட்டுன்னு தனியாக கேமரா இருக்குது, அந்த கேமரா மட்டுமே 1.5 crores கிட்ட வந்துடும். ஒன்லி ஃபார் ஃபிலிமிங் யூசேஜுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறோம், நாட் ஃபார் ரெக்ரேஷனல். ஒரு ஃபன் டைப் போகும்போது கேமரா எடுத்து அவ்வளோ பெரிய கேமரா கொண்டு போனால் யூஸ் கிடையாது, உடஞ்சதுன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆகிடும்.
இது அந்த ஷூட் டைம்ல எடுத்த ஃபோட்டோ. லெஃப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சார் இருக்கார், கீழே கமல் சார் இருக்கார். அது சாந்தானம் இருப்பார் அதில். பூர்ணிமா நினைக்கிறேன் அவங்க, கரெக்ட். ப்ளஸ் யார் எந்த ஃபீல்டில் வேணால் இருந்துக்கோங்க, பட் நிறைய பேருக்கு மொபைலில் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில்ஸ் இருக்கும், ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். எனக்குலாம் மொபைலில் ஃபோட்டோ எடுக்கவே வரவே வராது. என் பொண்ணுக்கிட்ட, என் டாக்டர் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பர் சூப்பராக ஃபோட்டோஸ் எடுப்பாங்க. அப்போது ஒரு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இல்லை உங்களோட ஓன் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ இல்லை சிஸ்டருக்கோ இல்லை உங்களோட மேரேஜுக்கோ ஒரு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்ஸ், இப்போ தண்ணிக்கு நிறைய ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்ஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ ஸ்கூபா டைவிங் தெரிஞ்சிருந்தா யூ கேன் மேக் யுவர் ஓன் ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்ஸ் வித் யுவர் ஓன் ஐடியா, ரைட்டா? இது வரும்போது நான் சில விஷயம் சொல்ல ஆசைப்பட்டேன். ஸோ நான் வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் அண்டர் வாட்டரில் பண்ணுறேன். எனக்கு டைவிங் மட்டும் தான் தெரியும், அது தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது. என்னோட ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெண்டுமே. இப்போ ஓட்டிங்க்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொரு அவேர்னஸ் பண்றாங்க. எல்லாரும் ஓட்டு போடுங்க, 100% ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்டே ஒரு ஓட்டிங் அவேர்னஸ் பண்றாங்க. இல்ல ஏன் பண்றாங்க? இட்ஸ் அவேர்னஸ் டு கிரியேட் 100% ஓட்டிங். கரெக்ட்டுங்களா? அப்ப நம்ம கடலை காப்பாத்தணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு அவேர்னஸ் பண்றேன். எல்லாமே தண்ணிக்குள்ள பண்றேன். இன்க்ளூடிங் அண்டர் வாட்டர் மேரேஜ். 2 அண்டர் வாட்டர் மேரேஜ் பண்ணியிருப்போம். நான் பண்ணல. ஒண்ணு என் சிஸ்டருக்கு, ஒண்ணு என்னோட பிரதருக்கு. நான் 2 மேரேஜ் பண்ண முடியாது. இங்க ஆல்ரெடி ஒரு மேரேஜ் ஆயிடுச்சுல்ல. ஸோ அண்டர் வாட்டர்ல அதுக்கு பிறகு ஓட்டிங் மிஷினுக்கு கொண்டு போய் ஓட்டிங் மிஷின் போட்டிருக்கோம். ஓட்டிங் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்டர் வாட்டர் கிரிக்கெட் வின் பண்ணாங்கல்ல, அண்டர் வாட்டர் கிரிக்கெட் விளையாடிருக்கோம். செஸ் ஒலிம்பியாட் சென்னையில் நடந்தது. சென்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு பெருமை. அதனால தண்ணிக்குள்ள செஸ் போர்டு எடுத்து அந்த தம்பியோட அந்த குதிரை மாதிரி இருக்கும் அந்த சின்னத்தை உள்ள கொண்டு போய் செஸ் விளையாடிருக்கோம். ப்ளஸ் விக்ரம் லேண்டர் மூன்ல அதர் சைட் பிளாக் டாட் மூன் அந்த பக்கத்துல போய் லேண்ட் ஆச்சுல. நம்ம தான் இந்தியா தான் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் பண்ணி ஒரு சாதனை படைச்சாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், அது மினியேச்சர் ரெடி பண்ணி அதுக்கு செலிப்ரேஷன். அப்புறம் ஒலிம்பிக் நம்மளோட மெடலிஸ்ட்க்கு எல்லாம் அவங்க என்னென்ன ஈவெண்ட் பார்ட்டிசிபேட் அந்த அந்த ஈவெண்ட்டை கொண்டு போய் அந்த வெயிட் லிஃப்டிங், பாக்ஸிங், ஹாக்கி எல்லாம் கொண்டு போய் அதையும் கடல்ல வச்சு அதுக்கு ஒரு செலிப்ரேஷன். எல்லா ஈவெண்ட் பண்ணாலும் தண்ணிக்குள்ள பண்றதுக்கு காரணம் வந்து வாண்ட் டு கிரியேட் சம் அவேர்னஸ் ஆன் ஓஷன் பொல்யூஷன். அதில் தான் என்னோட டாக்டரும் நான் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கேன். நாங்கள் வருஷம் வருஷம் ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணுறோம். நானும் பார்ப்போம், காயத்ரி சொன்ன மாதிரி நானும் என் டாக்டரும் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா ஸ்விம் பண்ணியிருக்கோம். என் டாக்டர் கடலுக்குள்ள 20 அடி ஆழத்துல பரதநாட்டியம் டான்ஸ் ஆனாங்க. இந்த வருஷம் நாங்கள் கயாக்கிங் பண்றோம் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா. லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸ் முன்னால 19 கிலோமீட்டர் ஸ்விம் பண்ணாங்க என் டாட்டர். அது கோவலம் டு நீலாங்கரை. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் நீலாங்கரை டு மெரினா பண்ணாங்க. அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா இந்தியா பண்ணாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ஈவெண்ட் பண்றதுக்காக பண்றதுக்கு காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ், ஒரு 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 விழிப்புணர்வு வரணுன்றதுக்காக தான் பண்றோம். நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க பணம் தான் பண்ணலாம். பணத்துக்கு எதுவும் சம்மந்தமே கிடையாது. இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலே போதும். சைக்கிளிங் பண்றாங்க. எங்கிருந்து? காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி சைக்கிளிங் பண்றாங்க. ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் மாரத்தான் பண்றாங்க. ஆனா ஒரு மாரத்தான் பண்றாங்கன்னா ஒரு டைட்டில் இருக்கும். என்ன டைட்டில் இருக்கும்? மரத்தை நடுங்க, இல்லைன்னா ஒரு ஒரு எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ், இல்லைன்னா பிளட் டொனேட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு தான் அதே மாதிரி ஈவெண்ட் பண்ற மாதிரி எங்களோட ஈவெண்ட் எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள பண்றதுக்கு காரணம் ஒரு அவேர்னஸ். யாரெல்லாம் டைப் பண்ணலாம்? பிரபுதேவா சாரோட படம் ஒன்று ABCD அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம், எனிபடி கேன் டான்ஸ். அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எனிபடி கேன் டைவா மாத்திக்கிட்டேன். யாரெல்லாம் டைப் பண்ணலாம்? விஷுவலி சேலஞ்ச், கண்ணு தெரியாதவங்க, காது கேட்காதவங்க, குவாட்ரப்ளீஜிக்ஸ், பேராப்ளீஜிக்ஸ், ஆம்பிட்டி, செரிபல் பிளாஸ்டிக் எல்லாரும் டைப் பண்ண முடியும். பார்த்தாலே தெரியும். பாருங்க, அவருக்கு கால் இல்லை, பட் டைப் பண்றாரு. அடாப்ட் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம அடாப்டேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நிறைய வீல் சேர்லர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ற எல்லா வேலையும் அவங்க பண்றாங்க. நம்ம அடாப்ட் பண்ணி தான் பண்றோம். அவங்களும் ஸ்பெஷலாக பார்க்கணும் அவசியமே இல்லை. அவங்களும் நம்மள மாதிரி தான். பட் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு ஒரு டைமுக்கு அவங்களை அடாப்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன வருமோ அதை ஏற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். கால் இல்லையா, பரவாயில்ல, கை இருக்குல்ல, கையில் வெப் க்ளவுஸ் கொடுத்துருவோம். வெப் க்ளவுஸ் கொடுத்து நீ டைப் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். இப்போ உங்களுக்கு குவாட்ரப்ளீஜிக்காக இருந்தால் கழுத்து, கை, கீழே காலும் வேலை செய்யாது. அப்போ நான் ஓகே எப்படி காமிச்சேன்னா ஓகே எப்படி சொல்ல முடியும்? பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ பிங்கிங், கண்ணிலே பேசிக்கிறது தான் ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச். ஒரு பிளைண்ட் பீப்புளை கொண்டு போகிறோம். அவங்களுக்கு நான் அப்படி காமிச்சா ஓகே, காமிச்சா தெரியாது. ஸோ டச் அண்ட் டாக், டச் பண்ணி தான் நான் உங்க கூட பேசணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு டிசபிலிட்டிஸ் கொண்டு போகிறதுக்காக. இது நம்ம மோஸ்ட்டாக சார்ஜ் பண்ணுறது கிடையாது, கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ப்ளஸ் டைவிங்கிறது இட்ஸ் குட் காம்பினேஷன் ஆஃப் யோகா. ஏன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூபா டைவ் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 1/2 hour 40 minutes தண்ணிக்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்கள்
கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லா எதுல இருக்கும்? பிரீத்திங்ல தான் இருக்கும். மூச்சு முதல்ல வாங்குறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிரீத்திங்லேயே கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும்போது ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஒன். எது? ஃபீச் லைஃப்பை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க. இல்ல ஒரு கோரல்ஸை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவீங்க. இல்ல நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷஸ் மட்டும் தான் தேடிக்கிட்டே போவீங்க. ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ், ஒரு விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் ஆகும்போது ஈக்குவல் டு யோகா. நீங்க டை முடிச்சு மேலே வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பயங்கர ரிலாக்ஸேஷனான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இட்ஸ் வெரி குட் காம்பினேஷன். பிளஸ் நீங்க ஓஷன்ல டை பண்ணாலும் சரி, இங்க டை பண்ணாலும் சரி, யூ மேக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஒரே இடத்துல ரெசிடென்ட்டா ஒரு இடத்துல டைவ் பண்ணும்போது அந்த ஃபிஷஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகும். நீங்க இப்போ என்னோட வீடியோவே யூடியூப்லலாம் இருக்கு, போட்டிங்கனாலே வந்துடும். இந்த உலகத்துல இந்த பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், இந்த ரெப்டைல்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஃப்ரெண்ட் ஆகணும்ல. பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பெரிய மலைப்பாம்பு கட்டிப்பிடிச்சு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு சிங்கம் பாத்தீங்கன்னா உருண்டு உருண்டு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. மலைப்பாம்பு பெட்லயே இருக்கும், விளையாடிட்டு இருக்கும். கரடி விளையாடிட்டு இருக்கும். ரீசெண்டா ரொம்ப ஒரு 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 என்டேஞ்சரான பெரிய கொக்கை வந்து ஒருத்தர் காப்பாத்தினாரு. ரிலீஸ் பண்ணி விட்டாரு. ஒரு அடிபட்டு போயிருந்தது. அந்த கொக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் சைக்கிள்ல போறாரு, பின்னாலேயே பறந்து போகுது கடைசி வரைக்கும். ஆனா அது என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷிஸ்னால அது என்ன பண்ண, ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு போய் ஒரு ஜூல வச்சுட்டாங்க. அது சாப்பிடவே இல்லை. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு யார் அதை காப்பாத்தினோர் அவர் வார வாரம் வந்துட்டு பார்த்துட்டு போறேன் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வந்தாக்க ஒரே குதிச்சுட்டே இருக்கும். நீங்க யூடியூப்ல பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஏன் இதை சொல்ல வந்தேன்னு சொன்னா, பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் மட்டும் ஃப்ரெண்ட் ஆகும் கிடையாது, ஃபிஷ்ஷும் ஃப்ரெண்ட் ஆகும். ஆனா நீங்க டெய்லியும் டை பண்ணணும், ஒரே மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டுருக்கணும், க்ளவுஸ் போடக்கூடாது. ஆனா ஃபிஷ்ஷஸை டச் பண்றதுக்கு அளவுக்கு ஜென்ரலா பண்ணாம தான் நல்லது. பட் சில ப்ராஜெக்ட்காக நத்திங் ராங். ஒரு ஃப்ரெண்டாக தான் போறீங்க. ரொம்ப போய் கட்டி பிடிச்சா ஒரு அவசியம் கிடையாது. சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன பேர். ஸ்டில் எந்த மாதிரி லைஃப்பையும் டச் பண்றது சஜஸ்டபிள் கிடையாது. நான் உங்க ஸ்கின் வேற மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு டிசீஸ் வரதுக்கான ரொம்ப வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ டச்சிங் அவாய்ட், பெட்டர் அவாய்ட் பண்றது. ஸோ டைவிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் கிடையாது, நம்ம என்வரன்மெண்டல் காப்பாற்றுறதுக்கும் நம்ம டைவிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எம்எஸ்எஸ் பண்ற மாதிரி கோஸ் கியர்ஸ், பிளாஸ்டிக் கிளீனப்ஸ், பிளஸ் நாங்கள் பண்ற மாதிரி பிளாஸ்டிக் கிளீனப்ஸ். உலகத்தில் நிறைய என்ஜிஓஸ், மெரைன் பேர்ஸஸ் ஒரு 5000 பேருக்கு மேல கடல்ல காப்பாத்துங்க, பிளாஸ்டிக்ஸ் போடாதீங்க, நிறைய பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ், பெரிய கம்பெனி நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணி நம்ம போட்ட நம்ம பண்ண தவறுகளை நம்மளே சரி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளை நமக்கு இந்த டைவிங் கொடுக்கும். ஸோ டைவிங் பண்றதுக்கோ இல்லை பிளாஸ்டிக் கிளீனப் பண்றதுக்கோ வயசு வித்தியாசம் கிடையாது. டைவிங் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருந்தா 10 வயசு மேலே யார வேணா பண்ணலாம். பட் ஷோர்ல கிளீன் பண்றதுக்கு சரி, நீங்க போட்ல போகும்போதும் இல்லை நம்ம சாப்பிட்டு பிஸ்கெட் வைக்கல போடாம இருக்கிறதுக்கும் பழகிட்டாலே போதும். மோஸ்ட் வந்து கடலுக்குள்ள குப்பைகள் சேராம தடுக்க முடியும். நாங்க இது வரைக்கும் நான் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு 40,000 கேஜிஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் குட்னஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இத்தனை வருஷத்துல. என்னோட டாட்டர் அவங்க 5 வயசுல இருந்து பிளாஸ்டிக் கிளீன் அப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க 7,000 கேஜிஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆன் ஸ்கூபா டைவிங். மோர் தென் 100 டைவ்ஸ் மேலே பண்ணியிருக்காங்க. ஷீஸ் 11 இயர்ஸ் நவ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ், கவர்மெண்ட்ஸ், நிறைய என்ஜிஓஸ், நிறைய ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கடல் மேலே மிதந்துட்டு வர குப்பையில வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் உண்டு. கடலை மட்டும் க்ளீன் பண்ண அவசியம் இல்லை. நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்ட்ரீட்டை க்ளீன் பண்ணலாம், வீட்டை க்ளீன் பண்ணலாம், ரோட்டுக்கு வரலாம். உங்க ஊர்ல பாண்ட் இருக்கும், குளம் இருக்கும், அந்த குளத்தை க்ளீன் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு இனிஷியேட்டிவுமே ஒரு பெரிய லெவல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணலாம். ஷோ கிளீனப்ஸ். ஸோ என் டாட்டர் கிட்டத்தட்ட மோர் தென் ஒரு 150 ஸ்டேஜ் டாக்ஸ், ஸ்கூல் டாக்ஸ், காலேஜ் டாக்ஸ் அண்ட் கார்பரேட் டாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மெரைன் லைஃப் அண்ட் பிளாஸ்டிக் பொல்யூஷன். இதை பற்றி தான் டாபிக். ஸோ தேங்க்யூ. இதுதான் என்னோட ஸ்மால் ப்ரெசன்டேஷன். நான் என்ன பண்ணுறோன்றது. நான் ரெக்ரேஷனல் ட்ரைனிங் கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். நான் ரெக்ரேஷன் டைவிங் பண்ணுறது கிடையாது. ஐம் டீச்சிங் ஒன்லி ஃபார் டிஃபென்ஸ் செக்டர்ஸ் அண்ட் போலீஸ் செக்டர்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். லைக் ஃபாரஸ்ட் உங்கள் காமிச்சது எல்லாமே நான் கொடுக்குற ட்ரைனிங்கான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெக்ரேஷன் பண்ணுறது கிடையாது. எஜுகேஷனல் பர்பஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா நிறைய டைவ் சென்டர்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும். நிறைய ரெக்ரேஷனல் ராமேஸ்வரம் சரி, தொண்டியிலும் சரி, நிறைய டைவர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ரெக்ரேஷனாக பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க, தாராளமாக அவங்களோட பண்ணலாம். எல்லாமே பேடி எஸ்ஐ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சொல்லித்தர விஷயங்கள்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த எண்ட் அந்த டைவிங் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணுன்றது தான் இருக்குது.
அந்த ஸ்கூபா டைவிங் ஸ்கில்ஸ்ல நீங்க கத்துக்கிற லைசன்ஸ்ல பொறுத்து ஹாபியாவும் பண்ணலாம். நீங்க என்விரான்மெண்டலுக்காகவும் இல்ல உங்களுக்காகவும் உங்களோட வேலையை நீங்களே பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் இல்ல ரீஃபை கிரியேட் பண்றதுக்காகவும் இல்ல ரீஃபை மெயின்டைன் பண்றதுக்காகவும் இல்ல ஃபிஷர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரி, எல்லா விஷயத்துக்கும் நீங்க ஸ்கூபா டைவிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா பண்ணலாம். நான் ஒரு சின்ன வீடியோ பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். இந்த ஒரு நாங்க பண்ண கிளீன் அப் வீடியோ. காயத்ரி ஜஸ்ட் டூயிங் த sharing the video. ஷேர் ஆகுதான்னு மட்டும் பாருங்க. Not yet. Not it? Yes, I think Yeah, just playing it. Full screen இருக்கா? Yes, sir. Perfect. ஸோ இது நாங்க டைவ் ட்ரைனிங் மட்டும் இல்லாம we are doing this cleanups, அண்டர் வாட்டர் cleanups, கோஸ்ட் நெட் cleanups. பார்த்தீங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு 3 நாளாச்சும் நாங்கள் டைவிங் போயிடுவோம். வெறும் டைவிங் மட்டும் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸ்கூபா டைவிங் பண்ணி பிளாஸ்டிக் குப்பையோ பேய் வலைகளோ எடுத்தாதான் ரொம்ப பெருமை. நான் டைவிங் பண்ணி எடுத்துறேன் அப்படின்னு பெருமை எல்லாம் கிடையாது. ஆனால் அதே போய் ரோட்ல போய் எடுன்னு சொன்னாங்க எல்லாம் ஷையா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அது இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா என் டாக்டருக்கு முதல்ல க்ளீன் பண்ண சொன்னதே வீட்டு ரோடு வாசல்ல தான் க்ளீன் பண்ண சொன்னோம். மெயின் ரோடு சீட்டை தான் க்ளீன் பண்ண சொன்னோம். நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க என்னடா இப்படி பார்த்துட்டே போவாங்க. பட் அது பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்ஸை நம்ம சரி பண்ணோம்னா அதுதான் முடியும். ஸோ அதுக்கு நம்ம இருக்கிற ஜென்ரேஷன் லாஸ்ட் ஜென்ரேஷனை மாத்துறதை விட வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனை மாற்றி ப்ராப்பராக எஜுகேட் பண்ணி எல்லாரும் நல்லா படிக்க வச்சு என்விரான்மெண்டல் பற்றிய நாலேஜை கொடுத்து அவங்கள ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஹை லெவல் போஸ்டிங் இன்க்ளூடிங் பிரைம் மினிஸ்டர் கூட ஆகலாம், இல்லை சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகலாம், இல்லை என்விரான்மெண்டல் ஹெட் ஆகலாம், போலீஸ் ஹெட் ஆகலாம், ஃபாரஸ்ட் ஹெட் ஆகலாம். வித் நாலேஜ் அவங்க வெளியில போகும்போது இந்த என்விரான்மெண்டல்ல பிளாஸ்டிக் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிரும். பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டாப் பண்றதுக்கும் ரொம்ப குறைவா இருக்கும். நம்மளோட நெட்ஸ் ஃபிஷிங் நெட்ஸோட டிசைனை மாற்றி என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஷிங் நெட்ஸையும் நம்மளால பண்ண முடியும் லோ காஸ்ட்டுக்கு. அதுக்கான ப்ராஜெக்ட் படிக்கிற பசங்க இப்போ யாரும் மெரைன் படிக்கிற பசங்க அதை இன்ட்ரெஸ்டாக ப்ராஜெக்டாக எடுத்து பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ பாருங்க, பார்த்துட்டு பேசலாம்.
ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன். மெரைன் ரிலேட்டட் படிக்கிற பசங்களா இருந்தாலும் சரி, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி, எனி ஒர்க்ல இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஃபிஷர்மேன்ஸா இருந்தாலும் சரி. மெயினா ஃபிஷர்மேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டைவிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாரி உங்களோட போட்ஸ், இன்ஜின்ஸ் இல்ல ப்ரொபல்லர்ல மாட்டுன வலைகள்ல மாட்டி எடுக்கிறதுக்கு, இல்ல லோக்கல்ஸ்ல இது ஒரு சைட் டைவிங் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தா நியர்பை ஹார்பர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய போட்ஸ் அண்ட் ஷிப்ஸ்லாம் நீங்க வந்து கிளீன் அப் பண்றது, ஹல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றதுல லைவ்லிஹுட் சேஞ்ச் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளா இருக்கும் டைவிங் தெரிஞ்சிருந்தா. பிளஸ் நிறைய ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய என்ஜிஓஸ் பாத்தீங்கன்னா ரீஃப் கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ அவங்கள எங்களை மாதிரி டைவர்ஸ் ஹையர் பண்றதுக்கு பதிலா அந்தந்த வில்லேஜ் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த ஃபிஷர்மேன்ஸ் டைவிங் தெரிஞ்ச ஃபிஷர்மேன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாக்கா, ஸோ அவங்களுக்கு இன்னொரு அடிஷனல் உங்களுக்குலாம் இன்னும் அடிஷனலா ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கிடைக்கும். ரீஃப் கிரியேட் பண்றதுக்கு மட்டும் இல்லை, ரீஃப் மானிட்டரிங் பண்றதுக்கும் சரி, அந்த ரீஃப்ல மாட்டின கோஸ்ட் நெட் ரிமூவ் பண்றதுக்கும் சரி டைவிங் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிளஸ் நீங்க எப்ப வேணா டைவ் பண்ணிக்கலாம். வித் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி நீங்க சொன்னீங்களா, அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. சார் நிறைய கப்பை உள்ள நிறைய குப்பை மாட்டிட்டு இருக்கு சார், மீனே வர மாட்டேது, தாராளமா நீங்க க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அது எல்லாமே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. மேபி இப்போ எலெக்ஷன்றனால எலெக்ஷன் டைம்ல இதை நான் சொல்ல முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்கீம்ஸ்ல நீங்க என்ரோல் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் ஃப்ரீயாவே உங்களுக்கு டைவிங் ட்ரைனிங், ஃபிஷிங் கம்யூனிகேட்டருக்காக தராங்க. நீங்க பே பண்ண அவசியம் இல்லை, கவர்மெண்ட்டே உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணும். அன்பார்ச்சுனேட் அந்த ஸ்கீம் நேம் இப்போ சொல்ல முடியாது எலெக்ஷன் இருக்கிறதுனால. ஸோ அது நீங்க தனியா வேண்டாம், நீங்க கேட்டுக்கலாம். என் நம்பர் இருக்கு, நீங்க எப்போ வேணா ஃபோன் பண்ணி கிட்ட கேட்கலாம். ஃபிஷர்மேன்ஸ்க்காக சொல்றேன். எனி டவுட்ஸ் இப்போ வரைக்கும்? I think ஒரு question இருக்கு chatல. You might have answered it already, but I'm going to request Pavas sir, I think, to unmute and ask so that we can have a more interactive session. Hello. கேக்குது. Yeah, audible, sir. Sir, my question is, I have three questions to Yeah, discuss. please. First one is regarding school students, those who are below 8th. Is there any possible opportunity? Is there any age frame Below 8 for or 8 standard? 8th standard? Yeah, of course. See, 10 and above eligible to get certificate from PADI. My daughter is already, she's certified. She's 11, 12 years old, 11 years now. She's advanced open water certified diver. So yeah, of above course. 10 years, it's eligible, right? Yeah, any kids above 10 years. But they need to know how to swim. Swimming skills is mandatory, which is 200 meters. And 10 mil float test. That's mandatory. So for sir, beginners, is there any lessons or maybe any curriculum where they can learn swimming as well as diving at a time? Is it No, there? I mean, no. Swimming is completely different. What's your name? Pavas, powers. right? Yes. Yes. Pavas. Swimming is completely different skill. Nobody going to teach you swimming and plus diving together. Diving is a recreational purpose. Swimming is a life-saving skills, right? Sports purpose. So you need to find any swimming pool nearby. Make sure your kids learn swimming from somewhere else. Then you can send to for learning diving. Okay, sir. And so my next question is regarding any internship or something, some sort type of grant that is possible to access for learning such type of skills. Is there any opportunities in India? Of course, they can do a lot of internship, but not for the first level program. People are doing a dive master course, right? People are doing for entering the professional level. Then yes, of course, they have internship programs. So for dive Not for master, the school. See, we cannot engage school kids for the job purpose. People are 18 years. Once you finish 18 years, if they're enrolling for scuba diving or like dive master course, once they finish the open water advanced and other skills, other necessary certifications, then they're enrolling for dive masters. Then we engage them for job. So that's kind of internship. So they're helping for my dive training. For example, I'm teaching fire service this month. So if anybody doing the dive master course, they come and help for me for fire service department or customs or any police department, then internship will be there. We cannot use younger like school kids for job purpose, right? So I don't think so the internships not will for work for school the kids. kids, sir. For I Yeah. mean those who have completed basic diving and they wants to upgrade as a dive master. So Of course. But you cannot expect like 100% internship, like Mhm. money. You get like discounts. For example, if you need to work for 3 months, then you have a separate
procedures. If you are working here for 6 months, you have a separate procedures. Yes, definitely it's possible. Okay, thank you. Yeah. Contact Temple Adventures. I will share the number for if you are planning for recreational purpose diving or any internship. Because my program is completely different. Yeah. Okay. Yeah. I will also share the Or you can contact call me, or you can details. call me anytime. You can note my number. The number is already mentioned there. You can call Yeah, me yeah, anytime. I'll guide you anytime. Yeah. yeah, yeah, Mm. sure, sure. Thank you. I'll also share the contact details on all the groups, so Yeah. you can contact sir. Thanks a lot for that question, Pavas. வேற யாருக்காவது கொஸ்டின் இருந்தா ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணி கேளுங்க, ஷையா இருக்க வேண்டாம். ஏன்னா ரியலி லக்கி அவங்க டைம் எடுத்து இவ்வளோ இன்டராக்டிவா பேசுறது. ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? I think I will ask a question. So basically, Yeah. I went for I snorkel a lot and I went for diving, but I have claustrophobia. So I think when I put on the weight belt and to get in, it feels very claustrophobic. Do you know So this swim? yes, I swim actually really well. I used to swim for my college, but it's just the claustrophobia of getting in with apparatus. I don't know if You that jump can off be. from the boat, right? You done backroll from the boat? No, no. Getting in with the weight belt feels very, for me, restrictive. Weight belt potone, I feel like it's like feeling claustrophobic. No, Uh, you went by boat. Boatல போயிட்டு yeah, பண்ணீங்களா I இல்ல? went by boat in the middle Yeah. of the So instead ocean. of claustrophobia இருக்கிறவங்களுக்கு நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணோம், if you keep diving regularly, keep Okay, trying, that will take away your claustrophobia. அப்படி okay. இல்லைன்னு சொன்னா போட்ல போகாம do any shore dives. Snorkeling. Okay. Have you tried snorkeling? Yeah, Snorkeling I do snorkeling. regularly. But Okay. snorkeling comfortable இருக்கீங்களா? Very comfortable. I'm very ஸோ happy with ஸ்நார்க்கலிங் this. கம்ஃபர்டபுளா இருந்தீங்க சொன்னா டூ த Okay, சேம் டைவிங் அட் ஷாலோ டெப்த். ஷாலோ டெப்த் நான் சொல்றது 5 ஃபீட் 10 ஃபீட்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். okay. 10 ஃபீட்ல கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர்ல சேம் டைவிங் எக்யூப்மெண்ட் போட்டுக்கங்க. வெயிட் பெல்ட் Okay, வந்து இடுப்புல போட்டா அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு சொன்னா புட் த சேம் வெயிட், இன்ட்ரிகேட்டட் வெயிட்ஸ் தனியா இருக்கும். நாட் ஆன் த சைட் பாக்கெட், okay. இன்ட்ரிகேட்டட் வெயிட் இருக்கும். ஸோ தட் யூ கேன் ரிமூவ் ஃபார் எமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன். இன்ட்ரிகேட்டட் வெயிட் போட்டீங்கன்னா இடுப்புல போடணும் அவசியம் இல்லை. புட் Okay. இன்ட்ரிகேட்டட் வெயிட், வேர் த பிசிடி வித் த டேங்க், இன்ஃப்ளேட் அண்ட் ஃப்ளோட். நீங்க Ah, ஸ்நார்க்கிள் பண்ற மாதிரியே தான் ஃப்ளோட் பண்ணி yeah. அப்படியே பாருங்க, கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அப்படியே Ah, ஸ்லோவா நீங்க எப்போ ஓகே சொல்லுங்க, லைட்டா டிஃப்ளேட் பண்ணி 5 ஃபீட் தான், ஜஸ்ட் 5 ஃபீட். okay. அங்க 5 ஃபீட்ல டைவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா then that Mm, take away ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் okay. it take time. நீங்க உடனே பண்ண முடியாது, உடனே போயிடும் சொல்ல முடியாது. அப்படி அது மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஈஸியா ஒரு Ah, 4-5 டேஸ்ல ஈஸியா ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். I think shoreline is actually good because I think boatல அவ்வளவு இல்ல தூரம் போனது I also was seasick. அந்த ஒரு அங்க ஆழமா இருக்கும், அவர் ஒரு மாதிரி ஃபோபியா கிடைச்சிரும். இங்க இந்த ஷேலோல இருந்து இப்ப ஏந்து நிக்கிற டைம்லயே அந்த அந்த டெப்த்லயே நீங்க பண்ணீங்கன்னா it will be more easier. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தா ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணுங்க. இஃப் ஹிந்தி இல்ல கூட I can translate. So in case I want to speak in Hindi also, that's fine. I think we have community members who speak Hindi, Telugu, Tamil, I can see. Okay. I don't think there are any more questions. I think going forward, please try to make use of time that people have allocated to ask questions. And I will interactive பண்றது. I'm really happy to see this presentation. I've also Thank you. posted in the chat. When I was preparing for this webinar, I saw so many different videos you've been featured along with your daughter as well. So I've posted in the chat like how sir and his daughter have cleaned more than 1,000 kilos of plastic waste together, featured in I think Better India. I've posted in the chat, but like I will also circulate different links as well as his contact details. So I think the more people who get involved in diving, it's good because Yeah, in India we just need more people for a country with a of very long course. coastline. Yeah, already Uh, so many divers and other marine biologists uh, are doing this job, cleanup jobs. But mm, என்னோட இது பாத்தீங்கன்னா I have two different tracks. One, dive training for all the other government sectors training. mm, mm, Here I'm focusing my daughter to mm. take care of and just getting into like social activities and environmental activities.
ஸோ அதில் இந்த ட்ராக்ல தான் வந்து ஐம் டூயிங் லாட் ஆஃப் அண்டர் வாட்டர் கிளீனப்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் எல்லாமே வந்துடும். ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்துடும். லைக் ஆல் இந்த ஸ்விம்மிங் ஈவெண்ட்ஸ், அண்டர் வாட்டர் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்துடும். ட்ரைனிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒன்லி டூ திங்ஸ். Okay. Maybe we should invite your daughter in the Yeah, I future. mean, she'll talk nicely. Yeah, she'll talk actually. I'll keep that in mind. Yeah. I think இப்ப நான் சொன்ன விஷயத்தை ஒரு சின்ன பொண்ணு சொல்றான்னு சொன்னா அது more effective. yes, and very inspiring too. I think if there are no more questions, I might wrap up the session. I want to thank Arvind sir for patiently answering the few questions that we had, but also engaging us in a very interactive session. That's been quite rare. So that was really nice to see. And then on behalf of MSSRF as well, and the Coastal Resources team, I would like to thank him once again. I would also like to thank the HCL Foundation for their continued and renewed support for the Coastal and Fisheries program, and a special thanks to everybody who participated today. I look forward to seeing everybody in this afternoon's seminar as well. I think this week we have still like 4 more. So please do make the sessions more interactive, make use of the resource person's time that they've allocated for as well. Thank you so much, sir. Thank you.